त्रयोविंशोऽध्यायः। बादरायणिर्वाच स एवमाशंसित उद्धवेन भागवतमुख्येन दाशारमुख्यः सभाजयन् कृत्यवचो मुकुन्दः तमाबभाषे श्रवणीयवीर्यः। श्रीभगवानुवाच बाणस्पत्य स वैनात्र साधुर्वै दुर्जनैरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं यस्समाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते पितः पुमान् बाणैः मर्मकैः। परुषेशवः कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोत्तव तमहं केनचित् भिक्षुणतीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मरताधृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम् अन्वन्तिषु द्विजः कश्चित् आसीदाड्यतमश्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामे लुब्धोऽतिकोपनः ज्ञातयोतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्जिताः शून्यावसथ आत्मापि कामैरनर्जितः दुश्शीलस्य पदर्थस्य पुत्रबान्धवाः दारादितरो भूत्य विषण्णा चरन्प्रियं तस्य यक्षस्य तस्योभयलोकतः धर्मकामविहीनस्य चक्रुदः पञ्चभागिनः तदवध्याय विस्रस्त पुण्यस्कन्दस्य भूरिद कान्तव्यकचनैर्दण्डं बह्व्यायासपरिश्रमः ज्ञातयजुः किञ्चित् तस्य उद्धव धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्ता नातु दुरत्यया तस्य युद्धयतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः किञ्चितो बाष्पकण्ठस्य निर्विदस्तु महानभूत् सज्जाहेदमहो कष्टं वृथात्मानेनतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास कीदृशः प्रायेणार्थः कदर्याणां न सुखाय कदाचन यः चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च यशो यशस्विनां शुद्धं लभ्यायै गुणिनां गुणाः लोकस्वरूपोऽपि तान् हन्ति पित्रोरूपमिवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशो भोगाश्चित्ता ब्रह्मोन्नृणां तेयं साधृतं दण्डः एते पञ्चदशार्थमूलामतानुणां तस्मादर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्ति दूरतस्त्यजेत् विद्यन्ते विहातरोतारा पितरस्तपदस्तथा एकास्निग्धाः कामिनः सत्य सर्वैर्यः कृताः अर्थेनान्तियसाहेते संरब्धातीतमन्यवः त्यजत्याशुस्मृतो ग्रन्थि सोत्सुज्य सौहृदम् तद्राजन्नामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तज्जाग्रतां तदनादृत्तेष्यार्थं ग्रन्थियान्त्यशुभां कृतिं स्वरयापवर्गयोग्यां प्राप्य लोकमिमं पुमान् रणेको न सञ्चेत अर्थ्योऽनर्थस्य धामनि एव शुभभूतानि ज्ञातिः बन्धुश्च भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तं पतत्यतः व्यर्थयार्थे भयावित्तं प्रमत्तस्य वयोबलम् सिद्ध्यन्ति जडतर्कसाधने कस्मात् संपृश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थे मया सकृत कस्यचिन्नायानो न लोकोऽयं विमोहितः किं धनर्धनदे किं कामैर्वा कामदैरुतं मृत्युनागस्य प्राणस्य कर्मनिर्भूतजन्मदैः नो न मेलभवां स्पृष्टः सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतां निर्विदश्चात्मनः प्लवः सोऽहं कामावशेषेण शोषयिष्ये गुणात्मनः अप्रमत्तो किल स्वार्थे विश्याचित्त आत्मनि तत्र ब्रह्मं देवात्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खड्गाङ्गसमसादयत ॐ। आप 25 करिए। अध्याय में 23 अध्याय में तितुक्ष ब्राह्मण इतिहास कहવામાં આવશે. તો નથી લાગતું
લાગતું. ના કઈ નહીં, પંખો ચલાવે. ના ના એવું ના, બે ના કહીશ. બ્રાહ્મણનો ઇતિહાસ કહેવામાં આવી રહ્યો છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, વાસ્તવમાં ભગવાનની લીલા કથા શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે. એ જ પ્રેમ અને મુક્તિના દાતા છે. જેના પરમ પ્રેમ ભક્તો ઉદ્ધવજી આ પ્રકારે પ્રાર્થના કરી ત્યારે વિભૂષણ પ્રાર્થના આગળ ધ્યાન આવી ગઈ કે લોકોનું ગેરવર્તન કેવી રીતે સહન કરવું, એ પ્રશ્ન પૂછે. આપણે જવાબ આ ધ્યાન આવે છે. વિભૂષણ શ્રી ભગવાન એમને પ્રશંસા કરીને આ પ્રકારે કરવું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, દેવગુરુ બૃહસ્પતિના શિષ્ય ઉદ્ધવજી, બૃહસ્પતિના શિષ્ય, આ સંસારના પ્રાય એવા સંત પુરુષો નથી મળતા જે દુર્જનોની કટુવાણીથી વિંધાયેલા પોતાના હૃદયને સંભાળી શકે. મનુષ્યનું હૃદય પરમભેદી બાણોથી વિંધવા પર એટલી પીડાનો અનુભવ નથી કરતું જેટલી પીડા દુષ્ટજનોના મર્માંતક અને કઠોર બાણ પણ પહોંચવાથી થાય છે. એટલે બાણ કરતા શબ્દોની પીડા વધારે હોય છે. ઉદ્ધવજી આ વિષયમાં મહાત્મા લોકો બહુ પ્રાચીન પવિત્ર ઇતિહાસ કહેતા હોય છે. એ તમને હું સંભળાવીશ, તમે મન લગાવીને સાંભળો. એક ભિક્ષુકને દુષ્ટોએ બહુ સતાવ્યો હતો. એ સમયે પણ એની પોતાનું ધૈર્ય ન છોડ્યું અને પોતાના પૂર્વજન્મના કર્મનું ફળ સમજીને જરા પણ જે કંઈ માનસિક ઉદ્ગારો પ્રગટ કર્યા હતા એમનો ઇતિહાસમાં વર્ણન છે. પ્રાચીન સમયની વાત છે. ઉજ્જૈનમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. એણે ખેતી વ્યાપાર વગેરે કરીને પોતાની સંપત્તિ એકઠી કરી હતી. એ બહુ કંજૂસ હતો, કામી હતો અને લોભી હતો. ક્રોધ તો એને વાત કરવા તૈયાર જ હોય. જરાક થયું નથી, મગજ ગયું છે. એટલે પોતાની જાતિબંધુ અતિથિઓને ક્યારેય મીઠી વાતથી પ્રસન્ન કર્યા નહીં. મીઠું બોલતા આવડતું. આ બધી વસ્તુ પછી ટેવ બની જતી હોય છે. ગુસ્સો કરો પછી ગુસ્સો જ થઈ જાય. ખવડા પીડવાની તો વાત જ ક્યાં રહી. એ ક્યારેય ધર્મ કર્મ વ્યતિરિક્ત એના ઘરમાં કોઈ ધર્મ કર્મ તો થતો જ નહોતો. એવા ઘરમાં રહેતો હતો અને પોતે પણ ધન સંપત્તિ દ્વારા સમય આવે પોતાના શરીરને પણ સુખી નહોતો કરતો. ટૂંકમાં પૈસા મારો પરમેશ્વર. એ પૈસાને ભેગા કરે પણ પોતાને માટે ના વાપરે. દાનનો તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. એની કૃપાળતા અને ખરાબ સ્વભાવને કારણે એના દીકરા દીકરીઓ, ભાઈ બંધુઓ, નોકર ચાકરો અને પત્ની વગેરે પણ દુઃખી રહેતા અને મનમાં એનું અનિષ્ટ ચિંતન કરતા હું મરતો નથી. બીજું કરે શું? પછી લોકો પૈસા ભેગા કરીને આપે નહીં, ઘરમાં વાપરવા ના દે તો લોકોને કે માણસમાં રસ નથી, પૈસામાં રસ છે ને. આખરે માણસમાં રસ હોય પણ પૈસાનું સાધન છે માટે રસ છે. હા, એમ ના માનશો પતિને પત્નીમાં, પત્નીને પતિને રસ છે. નવારે પત્યો કામાય પતિ પ્રિય ભવતી, આત્મનસ્થ કામાય પતિ પ્રિય ભવતી. નવા બધું પ્રમાણ સાથે બોલું છું, મારા તરફથી નથી કહેતી. નવારે ચાયા કામાય ચાયા પ્રિય ભવતી, આત્મનસ્થ કામાય ચાયા પ્રિય ભવતી. પત્ની પત્નીના માટે પ્રિય નથી. પત્ની મને મારી જાતને પ્રેમ કરાવવા સાધન બને છે માટે પત્ની પ્રિય છે. હું પૂરણપોળી ખાધેલો હું મને ગમું છું કે મારું નસીબ કેવું સરસ છે. મને મીઠાઈ આજે મારી ઈચ્છા થઈ તરત હાજર થઈ ગઈ. એવું કરાવ પત્ની મદદરૂપ થાય એટલે પત્ની ગમે. અને પતિદેવ મારી ઈચ્છા થઈ કે ફરવા જવું છે આ વેકેશનમાં, આપણે ક્યાં જઈશું ભાઈ? ક્યાં જાય લોકો ફરવા? ક્યાં જાય? ન્યુઝીલેન્ડ. ઓકે. એટલે પત્નીએ સાંભળ્યા હોય સવિતાબેન પાસેથી ન્યુઝીલેન્ડ બહુ સરસ છે. એટલે કહે છે કે આ વખતે ન્યુઝીલેન્ડ જવું છે. હા બસ, કે આપણે પેલો પૂછે કે ક્યાં જઈશું. એટલે આ બેન તૈયાર જ છે કે જવું છે. ભાઈ કે હું તો કે રાત જો ટિકિટ કરાવી દઉં કાલે. તો ન્યુઝીલેન્ડ જવાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે એટલે પતિ જ પ્રિય લાગે છે. પછી દર વર્ષે કે પેલો ના લઈ જાય, ના લઈ જાય, ના લઈ જાય તો લઈ જાય ને જોડે જાય. પછી બીજું શું કરે? આત્મરુષ્ટુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. હવે જે પતિ પૈસા એને આપે, જે પતિ કશી મદદ કશું પછી એમાં પ્રેમ ન કરે, ખાવા પીવાનું પૈસા ના આપે એ વળી. એટલે દુનિયામાં પ્રેમ નામનો કઈ હોતો સૌદા હોય છે બધા. કશો પ્રેમ નથી હોતો. એટલે ઘરના લોકોને પછી ગુસ્સો ચડે કે મરે તો સારું, આવે તો પૈસા બાકી ના તો ખાઈએ આપણે. કોઈ પણ એના મનને પ્રિય લાગતો વ્યવહાર ના કરે. આ બધી કમનસીબીઓ છે. અમારા ગુરુજી કહેતા તો કંજૂસને દયા ખાવી. હા,
ગરીબની પાસે પૈસા નથી તો આવશે ત્યારે વાપરશે, પણ કંજૂસ કોઈ દર નહીં વાપરે. એટલે એમને આપણી પાસેથી અપાવે, એ પોતે આપે ને આપણને અપાવે. કેમ? કારણ કે કંજૂસ છે, એમની પાસે છે પણ વાપરતા નથી, એટલે તો સુખી થઈ જ નહીં શકે. એ ક્યારે સુખી થશે? આપણા પૈસા કવડાવીશું ત્યારે સુખી થશે, પોતાના પૈસા નહીં ખાય. તો કંજૂસને દયા ખાવી, એને એને આપવું ને ખવડાવવું, એને સુખી કરવું, બીજું શું. એટલે એ માણસો કેટલા દુઃખી હોય છે. એ આપણને, એ બિચારા કમનસીબ એમના મનમાં કંઈક ઘૂસી ગયું કે ના વપરાય, પૈસા મૂકી રાખવા માટે જ હોય છે. જે મનમાં ભૂત ભરાયું તે એને કારણે, એટલે એ ટેવને કારણે પૈસા ભેગા કરે છે અને પોતે દુઃખી થાય છે. એટલે કેટલી બધી મુશ્કેલી વાળો માણસ તો ખરો જ ને. એ લોક પરલોક બંનેથી પડી ગયો હતો. બસ યક્ષોની જેમ ધનની રખેવાળી કરતો રહેતો હતો. એ ધનથી ન તો ધર્મ કમાતો હતો, ન ભોગ ભોગવતો હતો. બહુ દિવસો સુધી આ પ્રકારે જીવન વિતાવતા એના પર પંચમહાયજ્ઞના ભાગી દેવતાઓ બગડ્યા. આ શું ખાય છે, પીએ છે, અમને ભાગ નથી આપતો. ઉદ્ધવજી પંચમહાયજ્ઞના ભાગી દેવતાઓનો તિરસ્કારથી એના પૂર્વ પુણ્યનો સહારો, જેના બળથી અત્યાર સુધી ધન ટકેલું હતું, જતું રહ્યું. અને જેને બહુ મહેનત કરીને પરિશ્રમથી એકઠું કર્યું હતું ધન, એને આંખોની સામે નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ ગયું. જો હું ભેગું કરતા તો બહુ દમ નીકળી જાય છે. એક એક પૈસા આવે ને ભેગો કરો જાય ને ત્યારે આખું શું બધું શું છે, મુઠ્ઠીને અલ્લાહ ઉઠાવે. મિયા ચોરે મુઠ્ઠી અને અલ્લાહ ઉઠાવે ખૂબ પ્રાયોગિક છે ને. અરે વાહ, તમે શું કહ્યું? ઊંટે છે એવું છે. હા હા, એટલે આપણે પૈસો બચાવ્યો હોય અને એક ક્ષણમાં બધું જતું રહે. તમારી આંખોની સામે શું કરો તમે? બસ કહ્યું. એવું છે, કર્મનું ફળ છે, પુણ્યનું ફળ છે, બધી વસ્તુઓ. એ નીચ બ્રાહ્મણનું કેટલુંક ધન એના કુટુંબીઓ છીનવી લીધું, કેટલુંક ચોર ચોરી ગયા, કેટલુંક આગ લાગવાથી દૈવી કોપથી નષ્ટ થઈ ગયો, કેટલોક સમય જતા પછી સડી ગયું, કેટલાક સાધારણ વર્ષે લઈ લીધું અને બચાવ ખર્ચેલું હતું દંડના રૂપમાં શાસકોએ ઝૂંટવી લીધું. ઉદ્ધવજી આ પ્રકારની બધી સંપત્તિ નાશ પામી ગઈ. ન તો ધર્મ કમાયો હતો, ન ભોગ ભોગવ્યા. તો વિચાર કરો, પરલોક માટે પુણ્ય ભેગું કર્યું નથી, આ જન્મમાં ભોગ ભોગવ્યા નથી, અને ધન હવે બધું નાશ પામી ગયું છે. આ બાજુ સગા સંબંધી મોઢું ફેરવી લીધું, પૈસા લઈ ગયા મોઢું ચડીને જતા રહ્યા પાછા. હા, પૈસા લઈને સંબંધ રાખ્યો તો સારું થાય, પૈસા લઈ ગયા અને સંબંધ તોડી નાખ્યો. હવે બહુ ભયાનક ચિંતા એને કરી લીધો. ધનના નાશથી એના હૃદયમાં બહુ જ બળતરા થવા લાગી. એનો મન ખેદથી ભરાઈ ગયો, આંસુઓના કારણે ગળું રૂંધાઈ ગયો. પણ એનો ચિંતા કરતા એના મનમાં સંસાર પ્રત્યે મહા દુઃખ બુદ્ધિનો ઉત્કટ વૈરાગ્યનો ઉદય થઈ ગયો. એક પિંગળા હતી, એક બ્રાહ્મણ છે, અને ત્યારે પછી આ બધી કૃપાઓ છે ભગવાનની. એવું કશુંક થાય એ છે ભગવાન યાદ નથી આવતો. એટલે કશું ઊંધું જતું થાય ને માણસ એવો રડતો થઈ જાય, પણ ઈશ્વરની કૃપા છે કે એવું થાય ત્યારે એને ભગવાન યાદ આવે છે. માણસ આપઘાત કરે, ડ્રગ્સના નશે, રવાડ જોડે, ગમે તે કરી શકે, પણ એવું નથી કરતો ને મુશ્કેલી આવે ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે છે. એ બહુ જ મહાન, બહુ મોટી કૃપા છે ભગવાનની. હવે બ્રાહ્મણ મનમાં વિચાર કરવાનો કે હાય બહુ ખેદની વાત છે, મેં આટલા દિવસો સુધી મારી જાતને વ્યર્થ આ પ્રકારે સતાવી. જે ધનને માટે મેં આ તો સડતોડ પરિશ્રમ કર્યો, એનું ગુજરાતીમાં શું થાય છે? કઠોર નહીં, કેટલાક શબ્દો સરસ હોય છે. એટલે તનતોડ, આ એડી ચોટીમાં ગુજરાતી તનતોડ, ગુજરાતીમાં તનતોડ છે. એનું કામ ભાગવાનું છે, જે ધન માટે મેં તનતોડ મહેનત કરી અને ન તો એને ધર્મના કામમાં લગાવ્યો, ન મારા સુખ ભોગના કામમાં આવ્યો. પ્રાય જોવામાં આવે છે કે કંજૂસ પુરુષોને ધનનું સુખ ક્યારે મળતું જ નથી. આ લોકમાં ધન કમાવાની અને રક્ષાની ચિંતાથી બળતા રહે છે, અને અમારે પછી ધર્મ તો કર્યો જ નથી, નરકમાં જાય છે. ધનને ન વાપરનારાની દશા જુઓ, કંજૂસ લોકોની. આ બધું સાંભળીને આપણે સમજીએ કે હું આ મૂકી રાખીશું તો પૈસા શું કરશે? અને આ ભોગવો ખાઈ પણ જતા રોજ ગાંઠિયા ખાઓ, રોજ ભેગું
સેવ ખમણી ખાઓ, કારી ખાઓ. ખવડાવો, ખાવ નહીં ખવડાવો, રોજ ખવડાવો, રોજ સેવ ખમણી ખવડાવો, રોજ ગાંઠિયા ખવડાવો, રોજ કારી ખવડાવો, ખવડાવો ખવડાવો. એવી વાર્તા મહાત્માઓ કહેતા હોય છે કે દેવતાઓ એકવાર સ્વર્ગમાં જીત્યા ને પોતે તો પાર્ટી રાખી. હવે એમને જરા ઉદારતા વધારે આવી, બહુ ખુશ થઈ ગયા વિજય થયો એટલે કે અસુરોને પાર્ટીમાં જમવા બોલાવ્યા. તેમણે અપર જીતેલા, પણ એ લોકોને યુદ્ધ થયા પછી બધા ભેગા, પછી વાંધો નહીં, યુદ્ધ કરતી વખત મચી પડવાનું. યુદ્ધ પૂરું થાય એટલે પેલું સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત એટલું યુદ્ધ ચાલે. સૂર્યાસ્ત પછી વાંધો નહીં, એટલે પછી પાર્ટી રાખી તો અસુરો જમવા ગયા. આમ મનમાં તો હતું જ કે જમાડ છે કે નહીં, શું કરશે શું નહીં, પણ તો એ ગયા તો ખરા, કઈ નહીં મળશે તો ખરું સ્વર્ગમાં જમવાનું. પહોંચી ગયા, ડાઇનિંગ ટેબલો તો હશે ત્યાં પહેલેથી, સ્વર્ગમાં પહેલેથી ત્યાં ડાઇનિંગ ટેબલો તો હંમેશા હોય જ. સામ સામે સરસ ખુરશીઓ હોય અને ચાકા જેવું સોના ચાંદીનું મણી માણે જોડેલું. વિશ્વકર્મા તો હાજર જ હોય, સરસ સરસ બધું હોય. અને રસોઈ કરવા વાળા દેવતા કોણ છે? અન્નપૂર્ણા માતા. નહીં, એ બધું ભરેલું રાખે પણ રસોઈ કરે. અન્નપૂર્ણા કે રસોઈ કરે નહીં. કલ્પવૃક્ષ, ના ના કલ્પવૃક્ષ હશે, કારણ કે દેવતાઓથી શ્રમ ના થાય કરશો એટલે કલ્પવૃક્ષ કામ તેનું હોય અને કલ્પવૃક્ષ હોય. આ સરસ વસ્તુઓ છે કે હે કલ્પવૃક્ષ, આજે બધી પાર્ટી છે, આટલી આઈટમ બનાવ, મેનુ અમારું આ છે, આટલા લોકોને માટે આટલી વસ્તુ તમે આપી દો અને 2 મિનિટમાં બંધ આંખો બંધ કરી તમે પ્રાર્થના કરો અને જે જોઈએ તો થાળીઓ પાછું તબેલામાંથી પીરસવું પડે એના કરતા થાળીઓ પીરસી પીરસી નીકળવા માંડે. એટલે બધા બેસી ગયા, થાળી આમ પીરસાઈ ગયું, સામ સામે લાઈનો લાગેલી છે, બધા બેઠા છે. અને પછી જેમાં પીરસાઈ ગયું, પહેલી થાળી પહેલું મુકાય તો અસુર શું કર્યું? શરૂ જ કર્યો, થાળીમાં એટલે ખાવાનું જ હોય ને, એ સ્વર્ગ આવે તો ના ખવાય, પેલા બધા પીરસાવે તો બિચારો બહુ સંયમ રાખીને બેસી રહ્યો. આટલા બધા લોકોને આટલું બધું પીરસાય કેટલી વાર લાગે? ચલો 15મો અધ્યાય બોલો. એટલે 15મો અધ્યાય બોલાયો. પછી કહે છે કે ચલો હવે બ્રહ્માર્પણ કરો. બ્રહ્માર્પણ કર્યું, હવે ખાઈએ કે ના? ઉભા રહો, ચલો હાથ લાંબા કરો. હાથ લાંબા કર્યા પછી શું? બધાના હાથને લાકડીમાંથી, બરાબર, અહીંયાથી વળી આના આટલા કરતા લાંબી, અહીંથી અહીં સુધીની બધાના હાથે લાકડી, જમણા હાથે લાકડીમાંથી. ખવાય નહીં, હવે કે ખાઓ. એથી હાથે બાંધી લાકડી, એટલે બધાને લાકડી બાંધી. પછી કે જમવાનું શરૂ કરો. જમાય કેવી રીતે? તો શું કરવું જોઈએ ખબર છે? હું એને ખવડાવું, એટલે એ મને ખવડાવે અને હું એને ખવડાવું. એમાં ઠીક મારે ઠીક ખાવાની હોય છે, એટલે હું એને ખવડાવું છું ને મને ખવડાવે છે. આનંદ બમણો મળે છે. હું તો ખાઉં છું આનંદ મળે જ છે, પણ પેલાને ખવડાવું છું એનો આનંદ મળે છે. હા, ઉત્તમ વસ્તુ હોય છે. અસુરને આવો આનંદ ના આવડે એટલે દેવતાએ શીખવાડે કે આવો આનંદ દેવાય, ખવડાવવાનો અને ખાવાનો. સ્વર્ગની વાત આવી ગઈ વચ્ચે કે સ્વર્ગમાં જવામાં સુખ કેટલું છે. તો એક તો જતા પહેલા કેટલા પુણ્ય, એટલે આ જન્મ તો કયો તમારો યજ્ઞ પ્રશંસા મળે, લોકો કે બહુ સરસ છે, જમણવાર કરો અને લોકોને બોલાવો અને પછી લોકો યજ્ઞ કરીને ભેટ આપતા હોય છે. ભેટ ભેટ આપો, તારા પડીકા ઘેર લઈ જવાના પગ. એક તો યજ્ઞ કરનારે લોકો પોતાના સ્વજનોને ટિકિટ આપી, આ લોકો તમે પણ ભાગવત એવું કરો છો, લોકોને લઈ જાઓ છો હરિદ્વારમાં ભાગવત કરવાનું, બધા સગાવાળાની ટિકિટો પોતે ખર્ચવાની, લઈ જવાના, રાખવાના, ભાગવત સંભળાવવાનું, ત્યાં ખવડાવવાનું આપણા છે, પાછા લાવવાની ટિકિટ આપવાની, તો ત્યાં રહી જાય. ટિકિટ આપીને પાછા લઈ આવવાના. પેલા ભાઈ યજ્ઞ કરે તો યજ્ઞમાં સ્વજનોને આપવાની ટિકિટ આપવાની. આવે યજ્ઞ ચૂવે, ખાઈ પીએ,
ને આપણી ટિકિટે પાછા જાય. હા, આવું લોકો કરતા હોય છે. એટલે આપણે આવું બધું કરીએ એટલે આ લોકમાં તો ઘણી પ્રશંસા અને આશીર્વાદ બધું મળે જ મળે. પછી જઈએ આપણે સ્વર્ગમાં. પછી સ્વર્ગમાં ગયા એટલે આપણને સ્વર્ગમાં આવી લાઈનો હોય કે પછી સીધું એકલો તો ના છું ને હું. ત્યાં ઘણા બધા લોકો તો હોય જ, ત્યાં પણ લાઈન લાગી હોય અને ભગવાનના દર્શન માટે જઈને પહેલા બેસી જઈએ આપણે. હવે આપણે બધા આપણને આપણે પહેલા જ છીએ. આપણે ગયા ત્યારે તો 50 કેટલી લાઈનો ભરાઈ ગઈ હતી. ABCDFGH બધી કેટલી લાઈનો આખી રો ભરાઈ ગઈ હતી. ક્યાંક એન્ડ રોમાં મારો નંબર લાગ્યો. નંબર લાગ્યા પછી હું બેઠો કે હવે હમણાં ભગવાન આવશે, હમણાં ભગવાન આવશે. એટલામાં ઘંટડી વાગી અને ભગવાન આવ્યા. અને ભગવાન આવીને ખુરશી પર સિંહાસન પર બિરાજમાન થયા. જ્યાં બિરાજે એટલે બધા જોયું ભગવાન. હે ભગવાન, હે ભગવાન. જેવી આંખો લઈને જોવા મારી આગળ એક સરદારજી ટોપલું નડ્યા કરે. એટલે હું ડોકી આમ કરું ને આમ કરું, ભગવાન દેખાય જ નહીં. માંડ આમ તેમ કરતા જોયા. પછી કેટલી વાર ડોક્યા કર જોઈ લીધા ભગવાન. હવે વોટ નેક્સ્ટ? ચાલો આગળ પાછળ જોઈએ. ભગવાનની પેલી બાજુ શું છે, પાછળ શું છે, આ બાજુ શું છે. પછી હું પોતે ફરવા નીકળ્યો. એટલે ફરતો પછી ભગવાનને હવે સ્વાભાવિક રીતે જેમ મોટી હસ્તી હોય એટલે આજુબાજુનો વિસ્તાર પણ મોટો હોય એટલે પસાર કરીને પાછળ પહોંચતા વાર લાગે. આમ તેમ કરીને પહોંચી ગયો પાછળ. એ પાછળ પહોંચ્યો તો પાછળ પેલો પડોશી, હે એટલે તું ક્યાંથી સ્વર્ગમાં આવી ગયો? કે કેમ? એ પેલો ચોરી રિક્ષા ફટફટ રિક્ષા ચલાવનારો અને કેટલા લોકોને મારી નાખેલા, કેટલા પાપ કરેલા, કેટલી અંજય કરીને કેટલા લૂંટેલા અને સ્વર્ગમાં આવી ગયો. એને જોઈ મારો જીવ પડ્યો કે હાય મેં બધા સાચું બોલ્યો, કઈ પાપ ના કર્યું, કેટલા યજ્ઞ કર્યા, કેટલું દાન કર્યું, કેટલું દક્ષિણા આપી. ત્યારે માંડ સ્વર્ગમાં આવ્યો ને આ એક યજ્ઞ નથી કર્યો, એક દક્ષિણા નથી આપી, એક દાન નથી આપ્યું, કશું જ નથી કર્યું. એ સ્વર્ગમાં પણ એ આવ્યો કે હું આવ્યો વાંધો નહીં, દર્શન કરે વાંધો, પેલો કેમ સ્વર્ગમાં આવ્યો? બસ ખલાસ. એટલે મારો તો સ્વર્ગમાં હું દુઃખી થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો? સ્વર્ગમાં સાક્ષાત ભગવાનની સન્નિધિમાં હું દુઃખી થઈ ગયો. પેલો કેમ આવ્યો? પછી એને પૂછ્યું બહાર લઈ જઈને, કેમ સ્વર્ગમાં આવી ગયો છે? એટલે એવું હતું કે ફટફટ વાળો હતો, દિલ્હીનો જાણીતો. ફટફટ પેલા છકડા ચાલતા હોય છે ને એ. અને છકડા વાળા લોકો એટલા બધા ભરે અંદર, પણ ચલાવે એટલે બીક લાગે કે પડી જઈશું, મરી જઈશું. જેવો બેસે ને રામ કરા પડે માણસ. એવો છકડામાં બેસે એટલે ભગવાનનું નામ બોલે, કારણ કે મરી જઈશું તો. એટલે કે તેમ પંડિત બ્રાહ્મણ કથા કરી જેટલાને રામ નથી બોલાયું એના કરતા વધારે નાણે રામ બોલાયું છે. એટલે સ્વર્ગમાં આવ્યો છે અને એના પુણ્ય તારા કરતા વધારે થયા છે. રાઈટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઈશ્વરા ઇઝ અનહેપી. ઈશ્વરની સન્નિધિમાં માણસ દુઃખી થઈ જાય છે. બીજા ફરવા નીકળે છે. પુણ્ય કરેલા બીજા બધા લોકો પછી યજ્ઞમાં પાછળ મદદ કરનારા લોકો, સેવકો હોય, બધા બહુ પુણ્ય, બધા સ્વર્ગમાં આવી ગયા હતા. એટલે પછી સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર કેટલા હોય? એક. પછી બીજો એક અગ્નિ હોય, એક વરુણ હોય, એક બીજા બધા દેવતાઓ જાતના હોય. બધા દેવતાઓના અપાર્ટમેન્ટ સ્પેશિયલ હોય. પછી બધા સર્વન્ટ ક્વાર્ટર્સ તો જોઈએ જ ને પાછા. દેવતાઓ રહે એટલે એમને નોકર ચાકરો તો જોઈએ જ. નોકર ચાકરોના અપાર્ટમેન્ટ પણ બનાવવા પડે. અને વેરેદાર નોકરો છે એ રોજ પૃથ્વી પરથી ઉપર સેવા કરવા જાય કે ઉપર જ રહેતા હોય? પૃથ્વી પરથી જાય પોલીસ ભી હો. સ્વર્ગમાં ચોર થાય. સ્વર્ગમાં ચોરે હોય પછી તો સ્વર્ગમાં ચોરે હોય. ચોર સ્વર્ગમાં જ રહેતો હોય તો પુણ્ય કરી સ્વર્ગમાં પહોંચ્યો હોય, બરાબર કે? તો એ સ્વર્ગમાં આપણે જઈએ પછી અને એમને પાછા વાહનો જોઈએ, દેવતાઓ નહીં. મોરને વાહન જોઈએ. અરે પેલા કાર્તિક ભગવાનને કયું વાહન જોઈએ? મોર જોઈએ. શંકર ભગવાનને નંદી જોઈએ. અને પછી ગણેશ ભગવાનને ઉંદર જોઈએ. પછી અંબા માતાને વાઘ જોઈએ. પછી બીજા કોના વાહનો છે?
વિષ્ણુ ભગવાનને ગરુડ જોઈએ, બ્રહ્માજીને હંસ જોઈએ. વાહ ભાઈ વાહ. પછી હા, સરસ્વતીને પણ હંસ જોઈએ. એ બ્રહ્મા અને સરસ્વતીના કોમન હશે. લક્ષ્મીનું ઘુવડ છે વાહન. લક્ષ્મીજીનું વાહન ઘુવડ છે. પછી હા, એ તો ચાલતા ચાલતા પહોંચી જાય છે. શીતળા માતાનું વાહન રહી ગયું પણ ગધેડો શીતળા માતાનું વાહન. તો આ બધા લોકો સ્વર્ગમાં જ રહેતા હશે, કઈથી જતા હશે? એટલે કે પુણ્ય કરીને સ્વર્ગમાં જનારા જીવોને જ આ બધું મળતું હશે કે પુણ્ય કરી કરીને સ્વર્ગમાં જઈને ઉંદર થતો હશે, પુણ્ય કરી સ્વર્ગમાં જઈને કોઈ બિલાડી કોઈ વાહન નથી, બાઘ વાહન છે. આવું બધું હોય સ્વર્ગમાં. અને સ્વર્ગમાં પણ સુખ દુઃખ હોય જ. સ્વર્ગમાં તારતમ્ય, ચડતા ઉતરતા હોવાના જ. ને ચડતા ઉતરતા હોય, સ્પર્ધા હોવાની, ઈર્ષા હોવાની, મારામારી બધું હોય જ. આનું આ જ સ્વર્ગમાં હોય. આના કરતા જુદું સ્વર્ગમાં કશું જ ના હોય. એટલે પુણ્ય કરી અમરાપુરી પામ્યા. એ પુણ્ય કરી કરીને ત્યાં ગયા. અહીં માને ત્યાંમાં કશો ફેર હોતો જ નથી. બધું નવું જ છે. જો અહીં સ્વર્ગ હશે તો ત્યાં જવાની કોઈ જરૂર નથી. અહીં સ્વર્ગ નહીં હોય તો ત્યાં જવાનો કોઈ લાભ નથી. એટલે એને નાનો કઈ ફેર પડતો જ નથી. આટલો પરિશ્રમ કર્યો પણ સ્વર્ગને માટે કશું ને ના કર્યું. ન મારા સુખને કામમાં આવ્યું અને ન મેં પુણ્ય ભેગું કર્યું. પ્રાય જોવામાં આવે છે કે કંજૂસ માણસોને સુખ ધનથી ક્યારેય મળતું જ નથી. આ લોકમાં ધન કમાવાની રક્ષાની ચિંતાથી બળતા રહે છે અને મર્યા પછી ધર્મ ન કરવાને કારણે નરકમાં જાય છે. જેમ થોડો પણ કોઢ થયો હોય તો સર્વાંગ સુધર સ્વરૂપના સ્વરૂપને બગાડી દે છે. એ પ્રકારે જરાક પણ લોભ યશસ્વી અને શુદ્ધ યશ અને ગુણવાનોની પ્રશંસનીય ગુણો પર પાણી ફેરવી દે છે. ધન કમાવામાં, કમાયા પછી એને વધારવામાં, રાખવામાં, રક્ષણ કરવામાં, ખર્ચ કરવામાં તથા એને નાશ અને ઉપભોગમાં, એટલે કે કમાતી વખત મહેનત પડે છે. પછી વૃદ્ધિ કરવા માટે બેંક વાંચાવાનું કેટલું કેટલું કરતા હશે એમાં મહેનત પડે છે. પછી એને સુરક્ષિત રાખવામાં મહેનત પડે છે. ખર્ચ કરવામાં જે પડે છે. કેટલા પૈસા જોઈએ છે, કેમ આટલા જોઈએ છે, કેમ આટલું મોંઘું પડે છે, મહેનતથી આવે છે. કોઈ મને કહે છે ગાડાના પૈડા જેટલો મોટો રૂપિયો છે, કહે છે એ રૂપિયો કેટલી મહેનતથી આવે છે, કેટલી મહેનતથી ખર્ચાય છે. ખર્ચો મહેનત પડે છે. નાશ થાય તો રડવાનું હોય જ છે. અને ઉપભોગ કરવામાં પણ તો મુશ્કેલી પડે છે. જ્યાં દેખો ત્યાં નિરંતર પરિશ્રમ, ભય, ચિંતા અને ભ્રમનો સામનો કરવો જ પડે છે. ચોરી, હિંસા, જૂઠું બોલવું, દંભ, કામ, ક્રોધ, ગર્વ, અહંકાર, ભેદ બુદ્ધિ, વેર, વિશ્વાસ, સ્પર્ધા, લંપટતા, જુગાર અને શરાબ 15 અનર્થ મનુષ્યમાં ધનને કારણે જ માનવામાં આવ્યા છે. આથી કલ્યાણની ઈચ્છાવાળા પુરુષે સ્વાર્થ અને પરમાર્થના વિરોધી અર્થ નામવાળા અનર્થને દૂરથી જ છોડી દેવા જોઈએ. બરાબર છે? આ બધી વસ્તુઓને ખાતરીપૂર્વક સમજવી જોઈએ કે માનવું એટલે અર્થ ભલે અનર્થ હશે પણ મારે માટે નથી એવું માનતા હશે લોકો. ખબર નથી. પણ આપણે એવી ખાતરી રાખવી જોઈએ કે પૈસો એટલે પૈસો અનર્થ જ હોય. એ બધા માટે અનર્થ હોય અને મારે માટે પણ અનર્થ જ હોય. પૈસો ઉપયોગ માટે છે, બીજું તો શું ઉપયોગી વસ્તુ છે જરૂર પડે એટલી. જો સામાન્ય માણસ તરીકે વાત કરવી હોય તો, ભક્ત તરીકે કરવી હોય તો નારાયણ અત્યાર સુધી વ્યવસ્થા કરી શકે, કરશે. એટલે તો મારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો મારે આ લોકો કોઈ પુરુષાર્થ સિદ્ધ ના કરવો હોય તો ચિંતાની જરૂર નથી. મારે જો દીકરો જોઈતો હોય, મારે લગ્ન કરવું હોય, મારે યજ્ઞ કરવા હોય, મારે સ્વર્ગમાં જવું હોય તો પછી મારે ધનની ચિંતા કરવી પડે. પણ સાધક તરીકે જો મને સ્વર્ગની ચિંતા નથી, મારે લગ્ન કરવા નથી, મારે છોકરા છોકરી જોઈતા નથી, મારે બંગલા બાંધવા નથી, મારે મારા મોટા આશ્રમ ઉભા કરવા નથી, આવું બધું હોય તો પછી મારે પૈસા માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મારા ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા નારાયણ કરે છે અને કરશે. અને જે વ્યવસ્થા એ કરશે મને મંજૂર છે. એવું નથી કે હું કહું એટલે મને રોજ બરફીને રોજ ખારી જ ખવડાવે. જે મારું શરીર ચલાવવાની વ્યવસ્થા નારાયણ કરશે. એટલે પૈસા 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 મરી જવાનું, પૈસા પાછળ કોઈ પ્રકારે નહીં, એનું જસ્ટિફિકેશન કશું હોતું જ નથી. અને આપણે એમ સમજવું કે એ તો એ વાત તો સાચી છે પણ પૈસા તો જોઈએ જ ને. સાચી છે જોઈએ એમ બધું કરીને અંચય કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી હોતી.
ભાઈ બંધુ સ્ત્રી પુત્ર માતા પિતા સગા સંબંધી અને સ્નેહ બંધનો બાંધીને બિલકુલ એક થઈને રહે છે. આ બધા જ કૌડીને કારણે એટલા ફાટી જાય છે તરત એકબીજાનો શત્રુ બની જાય છે. બરાબર. અર્થમ અનર્થમ ભાવે નિત્યમ નાસ્તિ તતઃ સુખલેશ સત્યમ પુત્રાદપી ધન ભાજામ વિદ્ધિ સર્વત્ર એષા વિહિતા રીતિઃ. અર્થ અનર્થ ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે પૈસા અનર્થ જ છે એવું સમજવું જ જોઈએ. એમાં કોઈ પ્રકારનો સુખનો લેશ પણ નથી. પુત્રાદપી પૈસા હોય એટલે છોકરો છાતી કડો દબાવવા તૈયાર જ છે. આગલા રાજાઓ બધા છોકરાઓ રાજાને મરાઈ જ નાખ્યા ને એમની ગાદીઓ પર પોતે રાજ કરી ગયા ગાદીઓ પર. આ બધી વસ્તુઓ બહુ સ્પષ્ટ જ હોય છે. એટલે ચાવી વખતસર વહુને આપી દેવી જોઈએ. પેલી ઓફિસોમાં પણ હોય તો સિનિયરે જુનિયરને એની ખુરશી આપવી જોઈએ. પછી તમને કાઢી મૂકીને પછી ના છોડ કે તમે ખુરશી છોડો એના કરતા હંમેશા આપણે પછી વાળાને સમયસર એના સ્થાનનો કે હકની વસ્તુ પહોંચાડતા જઈશું તો ગૌરવપૂર્વક બાકીનું જીવી શકીશું. પણ જો સત્તાને લઈને જ પડ્યા કરીશું તો પછી આપણને ધક્કો મારીને લઈ લેવાની વસ્તુ. આ બિલકુલ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. જે લોકો થોડાક ધન માટે ક્ષુબ્ધ અને ક્રુદ્ધ થઈ જાય છે, બાદના સૌહાર્દ સંબંધ છોડી દે છે, પરસ્પર સ્પર્ધા કર્યા કરે છે અને એકાએક પ્રાણ લેવા દેવા પર તત્પર થઈ જાય છે, એટલે સુધી કે એકબીજાનો સર્વનાશ કરી નાખે છે. દેવતાના પ્રાર્થને મનુષ્ય જન્મને અને એમાં પણ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ શરીર પ્રાપ્ત કર્યો હોય, જેનો અનાદર કરે છે એ પોતાના સાચા સ્વાર્થ પરમાર્થનો નાશ કરે છે, અશુભ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. આ મનુષ્ય શરીર મોક્ષ અને સ્વર્ગનો દ્વાર છે. બરાબર. સ્વર્ગ પર્વગ યોગોદ્વારમ, સ્વર્ગ અને મોક્ષનો દ્વાર છે. એને પ્રાપ્ત કરીને પણ કોણ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય હોય જે અનર્થોના ધામ ધનના ચક્રમાં પડી રહે, એમાં ફસાઈ જાય. જે મનુષ્ય દેવતા ઋષિ પિતૃ પ્રાણી જગત જાતિ ભાઈ કુટુંબ અને ધનના બીજા ભાગીદારોને એમનો ભાગ આપીને સંતોષ નથી રાખતો, પોતે એને ભોગ કરે છે, યક્ષની સમાન ધંધે રખવાડી કરનારો કૃપણ તો અવશ્ય જ અધોગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ અને શંકરાચાર્ય મહારાજ જ્યોતિર્મઠના અત્યારના છે ને આગળના નવજીવન ચરિત્રમાં આ પ્રસંગ હતો એકવાર કે એ લોકો કંઈક હિમાલયમાં જતા હતા કોઈક જગ્યાએ અને નક્કી કે બધા પૈસા પોતાની સાથે ન રાખવા. એક બ્રહ્મચારી કે કોઈની પાસે એક સિક્કા હતા. વચ્ચે જઈને યાદ કરી કોઈની પાસે છે, પેલો કે છે મારી પાસે આટલા સિક્કા છે, આ જગ્યાએ દાટી દે. ત્યાં પૈસા દાટ્યા. પછી એવું થયું કે કંઈક એ માંદો પડ્યો માણસ અને આગળ જતા કોઈક જગ્યાએ પછી એ મરી ગયું. કંઈક થયું યાદ છે કોઈને? એ લોકો જાત્રાજીને પાછા આવતા હતા અને પછી એમણે નક્કી કર્યું કે આ જગ્યાએ એ પૈસા એને દાટ્યા હતા તે પાછા કાઢવા. અને કાઢવા કે ત્યારે પેલો સાપનો કળો થઈ ત્યાં રહ્યો હતો બ્રહ્મચારી. એટલે ધનની કદાચ એમણે એટલા માટે જ કઢાવ્યું, મને યાદ નથી રહ્યું બહુ. પણ પૈસાને માટેની ચિંતા માણસને એ પાછા પૈસાનું રક્ષણ કરનારા બનાવી દે છે. આ બધી વસ્તુઓ સમજતા નથી આપણે, પણ એ હું શોધીને કાલે કહીશ. આ બધી વસ્તુઓ બહુ જ સ્પષ્ટ હોય છે, બહુ જ સ્પષ્ટ. અને એટલા માટે જેટલું સમજી લઈશું એટલા માણસ થયા છે. માણસને આપણે તો બહુ ચાલ્યા છીએ. મેં કહ્યું આટલી બધી મહેનત આપણે કરીએ છીએ એના કરતા પૈસાની લાલચ છૂટી શું ખોટું? આ બધી સાંભળવાની મહેનત શેને માટે કરીએ છીએ? શેને માટે કરીએ છીએ? સ્વર્ગમાં જવા માટે? કોણે કહ્યું મોક્ષ માટે? મોક્ષ માટે કોણે કહ્યું? અચ્છા, મોક્ષ એટલે શું? પુનર્જન્મ કેમ થાય? વાસના કેમ રહે? આસક્તિથી. બરાબર ને? આસક્તિથી વાસના થાય. તો ફરી જન્મ ના જોઈએ તો શું કરવાનું? કે ભાગવત વાંચવાનું? ખરી વાત છે. એનો પ્રક્રિયા આપણને ખબર છે કે શું કરવાથી શું થાય છે. હું ભાગવત તો વાંચું ને આસક્તિ ના છોડું તો મોક્ષ થાય કે ના થાય? થાય કે ના થાય? ભાગવત રોજ વાંચું પણ આસક્તિ એક ના છોડું તો મોક્ષ થાય કે ના થાય? हाँ, पर बोलने से थोड़ी हो जाता है, सुनने से भी नहीं होता, बोलने से भी नहीं होता, वो करना होता है ना. हाँ, तो आसक्ति छोड़नी होती है तो छोड़नी चाहिए. આસક્તિઓ છોડવી એટલે મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો છે
તો આપણે તો કેટલું બધું, એટલે ખરેખર મને એમ થાય કે આપણે કેટલી મહેનત કરીએ છીએ રિયલી. એટલે મને એવું થાય છે કે આપણે કેટલું બધું કરીએ છીએ, પણ એમાં વાંચવાથી કે સાંભળવાથી નહીં કામ થાય. આપણને ખબર છે, કેટલી બધી ખબર છે, મોક્ષ મેળવવો છે. મોક્ષ એટલે શું? જન્મ મરણ ના થવા જોઈએ. જન્મ મરણ કેમ થાય છે? વાસનાથી થાય છે. વાસના કેમ હોય છે? આસક્તિથી હોય છે. તો શું કરવું છે? આસક્તિ છોડવી જોઈએ. તો શું કરવાનું? આપણે આસક્તિ છોડવાની. આસક્તિ છોડવાથી મોક્ષ થશે, નહીં કે ભાગવત વાંચવાથી થશે. બરાબર છે? ભાગવતનો આદર કરવા માટે આપણે કહીએ છીએ, ભાગવતનો આદર નથી કરતા આપણે, પણ એ જે કહે છે એ જીવીશું. અને જો ભલે આપણે કે આજે નાચે બધું કરી દઈશું, ભલે ના કરીએ, પણ કમસે કમ એને ધ્યાનમાં લઈએ, સમજીએ અને કરવાની કોશિશ કરીએ. આપણે આમાંથી આ દિશા પ્રાપ્ત કરીએ. હા, એમ. એટલે આપણે આમાંથી છૂટવાનો કે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. જે મનુષ્ય દેવતા, ઋષિ, પિતૃ, પ્રાણી, જાતિ, ભાઈ, કુટુંબ અને ધન બીજાના ભાગીદારોને એમનો ભાગ આપીને સંતોષ નથી રાખતો ને પોતે ભોગ કરે છે, યક્ષની સમાન તેમને રખવાડી કરનારો કૃપણ અવશ્ય જ અધોગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. મારા કર્તવ્યથી જુદો થઈ ગયો છું. મેં પ્રમાદમાં મારા આયુષ્ય, ધન અને બળ પુરુષને ખોઈ નાખ્યા છે. વિવેકી લોકો પેલું બહારનો ખુલ્લો છે. વિવેકી લોકો જે સાધનોથી મોક્ષથી પ્રાપ્ત કરી લે છે, એને જ મેં ધન એકઠું કરવામાં વ્યર્થ ચેષ્ટામાં બગાડ્યું. ઘડપણમાં હવે કયું સાધન કરીશ? મને ભાન નથી કે મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો પણ ધનની વ્યર્થ તૃષ્ણાથી નિરંતર શા માટે દુઃખી રહે છે. એક વાર આ સમજાય ને પછી થાય કે શું કરવા, એટલે મેં જ આ શું કર્યું એમ. બીજા કરી પહેલા પોતાને માટે સમજાય તો બીજાનો વિચાર આવે, પોતાને માટે ના સમજાય તો પછી બધું કોઈ સવાલ જ નથી આવતો, અને બીજાના વિચારનો અર્થ જ નથી, પછી નિષ્ફળ વસ્તુ છે. પણ મને જયારે એમ થાય કે હે ભગવાન, આ ખાવાનું કે આ પીવાનું કે આ ભોગવવાનું કે પૈસા ભેગા કરવાનું ખરેખર તો વેઠ સિવાય કશું નથી. તમે તમારા વાપરવાનો આંકડો નક્કી છે કે આટલા નસીબના વાપરશો, એવું નથી કે હાથમાં છે માટે વપરાશે, નસીબમાં હશે તો વપરાશે. હાથમાં છે માટે વપરાશે એવો નિયમ નથી. નસીબમાં છો તો તમારા પૈસા બીજો ખાશે, તમારા પૈસા તમે નહીં ખાઈ શકો. નસીબમાં નહીં હોય તો તમારા પૈસા તમને નહીં, તમારે એટલે કોઈ પણ ના. આપણા પૈસા આપણને નહીં કામ લાગે અને આપણા પૈસા બીજાને કામ લાગશે એના નસીબના હશે તો. આયુષ્ય રક્ષણ કરે છે અને પ્રારબ્ધ સેવા કરે છે. અને એટલા માટે આ બધી વસ્તુઓને સમજીને આપણા સમયને અને શક્તિને આ બધામાં લગાડવાની કોઈ પ્રકારની આવશ્યકતા રહેતી જ નથી. પછી એવું ભાન પડે કે હે ભગવાન, અમે શું કર્યું? આખી જિંદગી બગાડી આની પાછળ. અરે રે, હવે ઘડપણમાં હું શું કરીશ? મને ખબર નથી પડતી કે મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો પણ ધનની વ્યર્થ તૃષ્ણાથી હંમેશા શું કામ ફસાયેલા રહે છે. માનો ન માનો, અવશ્ય જ આ સંસાર કોઈકની માયાથી અત્યંત મોહિત થઈ રહ્યો છે. આ મનુષ્ય શરીર કાળના વિકરાળ કાળમાં પડેલું છે. એને ધનથી, ધન આપનારા દેવતાઓ અને લોકોથી, ભોગવાસનો એમને પૂર્ણ કરનારાઓથી તથા પુનઃ પુનઃ ધનુર્ધર ચક્રમાં નાખનાર સકામ કર્મોથી લાભ શું છે? એમાં સંદેહ નથી કે સર્વ દેવતા સ્વરૂપ ભગવાન મારા પર પ્રસન્ન થયા છે. આથી એમણે મને આ દશા પહોંચાડ્યો છે અને મને જગત પ્રત્યે દુઃખ બુદ્ધિ અને વૈરાગ્ય આપ્યો છે. વસ્તુતઃ વૈરાગ્ય સંસાર સાગરથી પાર થવા માટે નૌકા સમાન છે. હું હવે વ્યવસ્થામાં પહોંચી ગયો છું. જો મારો આયુષ્ય શેષ હોય તો આત્મલાભમાં સંતુષ્ટ રહીશ, બરાબર, અને મારા પરમાર્થના સંબંધમાં સાવધાન થઈ જઈશ. અને હવે જે સમય બચ્યો છે એમાં મારા શરીરને તપસ્યા દ્વારા સુકાવી નાખીશ. તમે લોકોના સામે દેવગણ મારા સંકલ્પનું અનુમોદન કરો. હવે નિરાશ થવાની કોઈ વાત છે જ નહીં, કારણ કે રાજા ખટવાંગે તો 2 જ ઘડીમાં ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરી લીધી હતી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇત્યભિપ્રેત્ય મનસા યાવન્ત્યો દ્વિજસત્તમઃ ઉન્મુચ્ય હૃદય ગ્રંથિ શાંતો ભિક્ષુરભૂન મુનિઃ સચ્ચાર મહીમેતાં સંયતાત્મેન્દ્રિયાનિલઃ ભિક્ષાર્થં ન કરગ્રામ લક્ષિતો વિશત तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतम सज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन्भद्रबर्वी विपरिभूतिभिः केचित् त्रिवेणं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलं पीठं चैकेक्षसूत्रं च कण्ठां चीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः अन्नं च भैक्षसम्पन्नं पुञ्जालस्य सरित्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठा श्रीमन्त्यस्य च मूर्धनि यत वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न भक्ति चेत्
तर्जयन्त परेवाग्निस्तेनो यमितिवादिनः बन्धन्ति रज्ज्वां तं केचित् बध्यतामिति क्षिपन्ते केव जानन्त एष धर्मद्वचषटः क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रही स्वजनोज्झितः अहो एष महासारो धृतिमान् वीरराडिव मौदेन साधयत्यर्थं भगवद्दृढनिश्चयः इत्येके विहसन्तेन मेके दुर्वादयन्ति च तं निर्वृतुर्यथा क्रीडनकं बीजम् एवं सभौतिकं दुःखं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमान् मनोदिष्टं प्राप्तमबुध्यत परिभूतै मां गाथमकायतराधमैः पादयति स्वधर्मस्थं वृत्तिमास्ताय सात्विकीम् ओम। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઉદ્ધવજી આ ઉજ્જૈન નિવાસી બ્રાહ્મણે મનમાં ને મનમાં આ પ્રકાર નિશ્ચય કર્યો કે હું અને મારા પાણીની ગાંઠને તોડી નાખી. આ પછી શાંત થઈને મૌની સંન્યાસી થઈ ગયો. પહેલા ચિત્તમાં કોઈ પણ સ્થાન વસ્તુ વ્યક્તિ પ્રત્યે આસક્તિ ના રહી. એને પોતાના મન ઇન્દ્રિયને પ્રાણને વશમાં કરી લીધા. એ પૃથ્વી પર સ્વચ્છંદ રૂપથી વિચરણ કરવા લાગ્યો. ભિક્ષા માટે નગરને ગામમાં જતો અવશ્ય હતો, પણ એ પ્રકારે જતો કે કોઈ ઓળખી ના શકે. ઉદ્ધવજી ભિક્ષુક અવધૂત બહુ ઘરડો થઈ ગયો હતો. દુષ્ટને જોતા તૂટી પડતા અને જાત જતા એના તિરસ્કાર કરતા, એને હેરાન કરતા. કોઈ દંડ છીનવી લેતો, કોઈ ભિક્ષાપત્ર છીનવી લેતું, કોઈ કમંડ ઉઠાવી લેતું, કોઈ એને આસન રુદ્રાક્ષ વાળાની કંથા પણ લઈને ભાગી જતા, કોઈ તેની લંગોટીને વસ્ત્રને પણ આમ તેમ ફેંકી જતા, કોઈ વસ્તુ આપીને બતાવીને આમ કે લે આપું અને પછી ના આપીને છીનવી લેતા હતા. અને જ્યારે અવધૂત મધુ કરી માગીને લાવતો અને બહાર નદી કિનારે ભોજન કરવા બેસતો, ત્યારે પાપી લોકો ક્યારેક એના માથા પર મૂત્ર કરતા, ક્યારેક થૂકી દેતા. એ લોકો મૌની અવધૂતને અનેક પ્રકારથી બોલવા માટે વિવશ કરતા અને જ્યારે ન જ બોલતો ત્યારે એને મારતા. કોઈ ચોર કહીને ધમકાવવા લાગતા, કોઈ કહેતા કે એને બાંધો અને પછી દોરડીથી એને બાંધવા લાગતા. કોઈ તિરસ્કાર કરીને એ પ્રકારે મેણા મારતા કે જુઓ હવે કંજૂસ ધર્મનો ઢોંગ રચ્યો છે, ધન સંપત્તિ જતી રહી, સ્ત્રી પુત્ર ઘરમાંથી કાઢી મૂકે ત્યારે ભીખ માગવા માટે એણે સાધુનો વેશ લીધો છે. ઓહો, જો તો ખરા મોટો તગડો ભિખારી, ધીરજમાં તો મોટો પર્વત જેવો છે. હા, એ બહુ રહીને પોતાનું કામ બનાવવા માંગે છે. ખરેખર એ બગલા કરતા મોટો ઢોંગી છે અને દૃઢ નિશ્ચય છે. કોઈ અવધૂતની હસી મજાક કરતા, કોઈના પર વધુ હોય છોડતા. જેમ લોકો પોપટ મેના વગેરે 500 પક્ષીઓને બાંધે છે અને પિંજરા બંધ કરી લે છે, એમ એ લોકો પણ એને બાંધી દેતા અને ઘરોમાં પૂરી દેતા. પરંતુ બધું ચૂપચાપ સહન કરી લેતો. એને ક્યારેક તાવ આવતો એટલે શરીરની પીડા સહન કરવી પડતી, ક્યારેક ઠંડી ગરમીથી દૈવી કષ્ટ ઉઠાવવા પડતા, ક્યારેક દુર્જન લોકો અપમાન વગેરે દ્વારા ભૌતિક પીડા પણ પહોંચાડતા. પણ ભિક્ષુકના મનમાં કોઈ વિકાર થતો નહોતો. એ સમજતો કે આ બધું મારા પૂર્વજન્મના કર્મોનું ફળ છે, એને મારે અવશ્ય ભોગવવાના છે. જોકે નીચ મનુષ્ય અનેક પ્રકારના તિરસ્કાર કરીને એને એના ધર્મથી પાડવાની ચેષ્ટા કરતા હતા, છતાં પણ એ બહુ દૃઢતાપૂર્વક પોતાના ધર્મમાં સ્થિર રહેતો અને સાત્વિક ધર્મનો આશ્રય લઈને ક્યારેક આવો ઉદ્ધાર પ્રકટ કરતો હતો. હવે ભિક્ષુ ગીત કહેવાય છે 47મા શ્લોકથી 58 સુધી. દ્વિજૌવાચ નાયમ જનો મે સુખ દુઃખ હેતુઃ ન દેવતાત્મા ગ્રહ કર્મ કાલાઃ મનઃ પરં કારણમામનન્તિ સંસાર ચક્રમ પરિવર્તયેત યત મનોગુણાન વૈસૃજતે બલીયઃ તતશ્ચ કર્માણિ વિલક્ષણાનિ શુક્લાનિ કૃષ્ણાન્યથ લોહિતાનિ તેભ્યઃ સવર્ણાશ્રિતયો ભવન્તિ અનેહ આત્મા મનસા સમીહત હિરણ્મયો મત્સખ ઉદ્વિચષ્ટે મનસ્રલિંગમ પરિગૃહ્ય કામાન દુષજ્બદ્ધ ગુણસંગતોऽસૌ દાનમ સ્વધર્મો નિયમો યમશ્ચ શ્રુતમ ચ કર્માણિ ચ સદ્વ્રતાનિ સર્વે મનો નિગ્રહ લક્ષણાંતાઃ પરો યોગો મનસઃ સમાધિઃ સમાહિતં યસ્ય મનઃ પ્રશાંતં દાનાદિભિः કિં વદ તસ્ય કૃત્યં અસંયतं યસ્ય મનો વિનશ્યત દાનાદિભિશ્ચેદ પરમ કિમેભિः મનોવશેન્યય ભવन् સ્મ દેવાઃ મનશ્ચ નાન્યસ્ય વશં સમેતિ ભીષ્મો हि देवः सहसस्सहीयान् युज्याद्वशे तं स हि देवदेवः तं दुर्जयं शत्रुमसह्य वेगम् अरुन्धुतं तन्विचित्य केचित् कुर्वन्त्य सज्जिगृहमन्त्रमर्त्यैः विघ्नान्यदासीन रिपोर्विमूढाः देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्तति यो मनुष्याः एषः मन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तकारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र हि भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दर्शित स्वदद्भिः जिह्वां क्वचित् सन्दर्शि स्वदद्भिः तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमं केन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदेहे आत्मयोनिस्यात् दुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः न ह्यात्मनोऽन्यद्यदि तन्मुषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखं ग्रहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् तनश्च तैमयि ग्रहैर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडा क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्ति जडाजडत्वे देहस्तचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलं कालस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्निर्हितापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वं न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहमसंसृतिरूपिणी स्यात् देवं प्रबुद्धो न विभेति भूतैः एतां सकास्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यास्तां पूर्वतमर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाग्निशेवयैव ॐ બ્રાહ્મણ કહેતો ક્યારેક ક્યારેક મારા સુખ તથા દુઃખનું કારણ ન મનુષ્યો છે, ન દેવતા છે, ન શરીર છે, ન ગ્રહ છે, ન કર્મ ને કાળ પણ છે. શ્રુતિઓ અને મહાત્માઓ મનને જ એનું પરમ કારણ બતાવે છે અને મન જ આખા સંસાર ચક્રને ચલાવનારું સાધન છે. ખરેખર મન બહુ બળવાન છે. એના વિષયોના કારણ ગુણો એમના સંબંધ રાખનારી વૃત્તિઓની સૃષ્ટિ કરી છે. આ વૃત્તિ અનુસાર જ સાત્વિક રાજસ તામસ અનેક પ્રકારના કર્મો થતા રહે છે અને કર્મ અનુસાર જીવની વિવિધ ગતિઓ થતી હોય છે. મન સમસ્ત ચેષ્ટાઓ કરે છે એની સાથે રહેવા છતાં પણ આત્મા નિષ્ક્રિય છે. એ જ્ઞાન શક્તિ પ્રધાન છે. હું જીવનો સનાતન સખા છે અને પોતાના અલુપ્ત જ્ઞાનથી બધો જોતો રહે છે. મન દ્વારા જેની અભિવ્યક્તિ થાય છે, જ્યારે એ મનનો સ્વીકાર કરીને એના દ્વારા વિશ્વનો ભોગતા બની બેસે છે, ત્યારે કર્મ સાથે આસક્તિ હોવાને કારણે એમનાથી બંધાઈ જાય છે. દાન પોતાના ધર્મનું પાલન, નિયમ વેદાધ્યયન યમ વેદાધ્યયન સત્કર્મ અને બ્રહ્મચર્ય વગેરે શ્રેષ્ઠ વ્રત એ સર્વનું અંતિમ ફળ એ છે કે મન એકાગ્ર થઈ જાય, ભગવાનમાં લાગી જાય. મન સમાહિત થવું એ જ પરમ યોગ છે. જેનું મન શાંત અને સમાહિત છે એને દાન વગેરે સમસ્ત સત્કર્મોનું ફળ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે. તો એમની સાથે હું કંઈ લેવા દેવાનું બાકી નથી. અને જેનું મન ચંચળ છે અથવા આળસથી અભિભૂત થઈ ગયો છે એને આ દાન વગેરે શુભ કર્મનો હજુ સુધી કોઈ લાભ થયો નથી. બધા ઇન્દ્રિય મનના વશમાં છે, મન કોઈ પણ ઇન્દ્રિયના વશમાં નથી. આ મન બળવાનથી બળવાન અત્યંત ભયંકર દેવ છે. જેને પોતાના વશમાં કરી લે છે એ દેવ ઇન્દ્રિયનો વિજેતા છે. ખરેખર મન બહુ મોટો શત્રુ છે. એનું આક્રમણ સહ્ય છે. આ બહારના શરીરને જ નહીં, હૃદયાદિ બ્રહ્મસ્થાનને પણ ભીંગતો રહે છે. એને જીતવાનું બહુ કઠણ છે. મનુષ્યોએ સૌથી પહેલા આ શત્રુ વિજય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. પણ થાય છે કે મૂર્ખ લોકો એને જીતવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, ઉપરથી બીજા મનુષ્યો સાથે જૂઠમૂઠ ઝઘડા કરતા રહે છે અને જગતના લોકોને જ મિત્ર શત્રુ ઉદાસીન બનાવી લે છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્યની બુદ્ધિ અંધ થઈ રહી હોય છે, એટલે તો એ મન કલ્પિત શરીરને હું અને મારું માની બેસે છે અને પછી ભ્રમના ફંદામાં ફસાઈ જાય છે. અને આ હું છું અને બીજો છે પરિણામ એ થાય છે કે અનંત અજ્ઞાન અંધકારમાં ભટકતા રહે છે. જો માની લઈએ કે મનુષ્ય સુખ દુઃખનું કારણ છે, તો એનાથી આત્માનો શું સંબંધ છે? કારણ કે સુખ દુઃખ પહોંચાડનાર માટેનું શરીર છે અને ભોગવનાર પણ શરીર છે. ક્યારેક ભોજન વગેરે સમયે દાંતથી આપણી આંગળી જીભ કપાઈ જાય અને પીડા થવા લાગે તો ક્રોધ માણસ કોના પર કરે છે? દાંતને તોડી નાખે છે. ખાતા ખાતા દાંતમાં જીભ આવી ગઈ તો દાંત તોડી નાખીએ છીએ આપણે, નથી તોડતા. કેમ નથી તોડતા? કેમ નથી? આપણે જીભને કાપી નાખી દાંતે, તો દાંતને કેમ તોડી નથી નાખતા આપણે? કારણ કે દાંત હું જ છું, જીભે હું છું, દાંતે હું છું. બરાબર છે? તો બધા શરીર એ જ માટીના બન્યા છે. આ શરીર પણ એ જ માટી છે અને આ શરીર એ જ માટી છે. પછી એને માટે બારાબારી છે. જો માની લેવામાં આવે કે દેવતા દુઃખનું કારણ છે, તો એના દુઃખથી આત્માની શી હાનિ છે? કારણ કે જો દુઃખનું કારણ દેવતા હોય તો ઇન્દ્રિય અભિમાની દેવતાઓના રૂપમાં એમના ભોગતા પણ તે જ છે ને. અને દેવતા બધા શરીરમાં એક જ છે. જે દેવતા એક શરીરમાં છે, બીજા શરીરમાં છે. આ આંખમાં સૂર્ય છે તો બીજી આંખમાં સૂર્ય છે. આ કાનમાં દીક દેવતા છે તો ત્યાં દીક દેવતા છે. આ નાકમાં અશ્વિની કુમાર છે, બીજા નાકમાં અશ્વિની કુમાર છે. એટલે એક દેવતા મારતો હોય, પેલો આંખથી ડોળા કરતો હોય અને બીજી આંખમાં સૂર્ય જોતો હોય, તો અહીં ડોળા કાઢનારો પણ સૂર્ય દેવતા છે,
ત્યાં એને જોઈ દુઃખી થનાર સૂર્ય દેવતા છે, તો એક જ દેવતા છે, એમાં ક્યાં ભોગતા ભોગ્ય રહ્યા. દશામાં જો પોતાના શરીરના એક અંગથી બીજા અંગને આઘાત લાગી જાય તો ભલા ક્રોધ કોના પર કરવો? જેવું માનો કે આત્મા બધા સુખ દુઃખનું કારણ છે, એ તો પોતાનું સ્વરૂપ જ છે, બીજું કોઈ છે નહીં, કારણ કે આત્માથી ભિન્ન કશું છે જ નહીં. જો બીજું કોઈ પ્રતીત થતું હોય તો એ મિથ્યા છે, તેના સુખ છે, એના દુઃખ છે, પછી ક્રોધ છે. ક્રોધનું નિમિત્ત શું છે? જો ગ્રહોને સુખ દુઃખનું નિમિત્ત માનો તો એનાથી પણ અજન્મ આત્માની શી હાનિ થવાની છે? એમનો પ્રભાવ જન્મ મૃત્યુશીલ શરીર ઉપર જ થાય છે. ગ્રહોની પીડા તેમના પ્રભાવ ગ્રહણ કરનાર શરીરને જ થાય છે. આત્મા એ ગ્રહોને શરીરથી સર્વતા પર છે, તો ભલા ક્રોધ કોના પર કરવો? એટલે ગ્રહોની અસર ઉપાધિ સુધી છે, આત્મા ઉપર નથી. જો કર્મોને સુખ દુઃખનું કારણ માની લઈએ તો એનાથી આત્માનું શું પ્રયોજન છે? કારણ કે દરેક પદાર્થથી જડ અને ચેતન બંને રૂપ જ હોઈ શકે છે. એ વસ્તુ વિકારયુક્ત છે, પોતાનું હિત અહિત જાણનારી હોય છે, એનાથી કર્મ થઈ શકે છે. જો વિકારયુક્ત હોવાને કારણે જડ હોવી જોઈએ, હિત અહિતનું જ્ઞાન રાખવાને કારણે ચેતન હોવી જોઈએ, પણ દેહ તો અચેતન છે અને એનામાં પક્ષી રૂપથી રહેનાર આત્મા સર્વથા નિર્વિકાર સાક્ષી માત્ર છે. આ પ્રકારે કર્મનો તો આધાર સીધો થતો જ નથી, પછી ક્રોધ કોના પર કરવો? જો એમ માને કે કાળ સુખ દુઃખનું કારણ છે, તો આત્મા પર કાળનો સ્વપ્રભાવ છે, કારણ કે કાળ તો આત્મા સ્વરૂપ જ છે. જેમ આગ આગને બાળી ના શકે અને બરફને પણ પીગાળી ના શકે, એમ આત્મા સ્વરૂપ કાળ પોતાના આત્માને સુખ દુઃખ ના પહોંચાડી શકે. ક્રોધ કોના પર કરવો? આત્મા શીતોષ્ણ સુખ દુઃખ વગેરે બધી સર્વથા અતીત છે. આત્મા પ્રકૃતિના સ્વરૂપ ધર્મ કાર્ય લેશ સંબંધ અને ગંધથી પણ રહિત છે. એને ક્યાં કોઈના દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારથી દ્વંદ્વનો સ્પર્શ નથી થતો. એ તો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ભટકનાર અહંકારથી જ થાય છે. જે આ વાત નથી જાણી લેતો, પછી એ કોઈ પણ ભયના નિમિત્તે ભયભીત નથી થતો. જાણી લે છે પછી ભયભીત નથી થતો. મોટા મોટા પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ આ પરમાત્મા નિષ્ઠાનો આશ્રય ગ્રહણ કર્યો હશે. હું પણ એનો આશ્રય ગ્રહણ કરીશ અને મુક્તિ તથા પ્રેમના દાતા ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા દ્વારા તુરંત અજ્ઞાન સાગરને અનાયાસ પાર કરી જઈશ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ નિર્વિદ્ય નષ્ટત્ર વિલોકતઃ તમઃ પ્રવ્રજ્ય ગામ પર્યટમાન ઇત્થં વિરામૃતો સદ્વિરપી સ્વધર્માદ અકમ્પિતો મુમ નિરાહગાથામ સુખ દુઃખ પ્રદો નાન્ય પુરુષસ્યાત્મ વિભ્રમઃ મિત્રોદાસીન વિભો સંસારસ્તમસઃ કૃતઃ તસ્માत् સર્વાત્મનાર્થાત વિગૃહાણ મનોધિયા મય્યાવેશિતયા યુક્ત એતાવાન યોગ સંગ્રહઃ ય એતાં ભિક્ષુણા ગીતા બ્રહ્મનિષ્ઠાં સમાહિતઃ કાર્યં શ્રાવ્યં શૃણ્વन् દ્વन्द्વન્નૈવા વિભૂયતે. ઓમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, ઉદ્ધવજી, આ બ્રાહ્મણનું ધન તો શું નષ્ટ થયું? એનો બધો ક્લેશ દૂર થઈ ગયો. હવે સંસારથી વિરક્ત થઈ ગયો અને સંન્યાસ લઈને પૃથ્વીમાં સ્વચ્છંદ વિચરણ કરવા લાગ્યો. કસ્ય સુખમ ન કરોતિ વિરાગઃ. વૈરાગ્ય સિવાય સુખ કોઈનું સાધન હોઈ જ ના શકે. જો કે દુષ્ટોએ એને બહુ સતાવ્યો, છતાં પણ પોતાના ધર્મમાં અટલ રહ્યો, જરા પણ વિચલિત ના થયો. એ સમયે મૌન્ય અવધૂત મનમાં આ પ્રકારનું ગીત ગાયા કરતો હતો. ઉદ્ધવજી, આ સંસારમાં મનુષ્યને કોઈ બીજું સુખ અથવા દુઃખ આપનારું નથી, આ તો ચિત્તનો ભ્રમ માત્ર જ હોય છે. કહો ન કહો સુખ દુઃખ કર દાતા, બીજો કૃત કરો ભોગ તુમનો ભ્રાતા. ત્યાં રામાયણમાં કહ્યું છે, સુખ છે દુઃખ છે ને કોપી દાતા. સુખ દુઃખ આપનારું કોઈ હોતું જ નથી. પર્વત દાતી કુબુદ્ધિ રેશા, બીજો આપે છે એવું માનવું એ તો કુબુદ્ધિ છે. અહમ કરો મેતી વૃથાભિમાન, હું કરું છું પણ મિથ્યાભિમાન જ છે. સકર્મ સૂત્ર ગ્રસિતો હિ લોક, બધા લોક છે પોતાના કર્મથી ગ્રથિત છે. એટલે કોઈ સુખ દુઃખ આપે છે. અહીં તો જો કે કર્મ વગેરે બધા કારણનો નિરાશ કરવામાં આવ્યો. આત્માને સુખ દુઃખ થઈ શકતું જ નથી, એને કોઈ સુખ દુઃખ આપી શકે એવું નથી. ચિત્તનો ભ્રમ માત્ર જ છે. કોઈ સંસારની અંદર મિત્ર ઉદાસીન શત્રુના ભેદ અજ્ઞાનથી કલ્પિત છે. આથી પ્રિય ઉદ્ધવ, પોતાની વૃત્તિઓને મારામાં તન્મય કરી દો અને આ પ્રકારે પોતાની બધી શક્તિ લગાવીને મનને વશમાં કરી લો અને પછી મારામાં જ નિત્યયુક્ત થઈને સ્થિર થઈ જાઓ. બસ, બધા યોગ સાધન આટલો સાર સંગ્રહ છે. આ ભિક્ષુકનું ગીત શું છે? મૂર્તિમાન બ્રહ્મ જ્ઞાન નિષ્ઠા છે. જે પુરુષ એકાગ્રચિત્ત તેને સાંભળે છે, સંભળાવે છે અને ધારણ કરે છે, કે ક્યારેય સુખ દુઃખાદી દ્વંદ્વના વશમાં નથી થતો. એમના વશમાં પણ એ સિંહની સમાન ત્રાણ પાડતો રહેશે.
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि साङ्ख्यं पूर्वैर्विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्यात्कल्पितं भ्रमम् आसीज्ञानमयो ह्यर्थ एकमेवाविकल्पितं यदा विवेकनिपुणः आदौ कृतयुगे युगे तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनोगोचरं सत्यं पिता समभवद्बृहत् तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिस्थोभयात्मिका न्यायं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते तमो रजःसत्त्वमिति प्रकृतिर्भवन् गुणाः मया प्रक्षोभ्यमानाय पुरुषानुमतेन च तेभ्यः समभवत् सूत्रं महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो यो विमोहनः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत तन्मात्रेन्द्रियमनसंकारणचिदचिन्मयः अर्थस्तन्मात्रिकाञ्चग्नि तामसादिन्द्रियाणि च तैजसामेव ताः सन्नेकादश च वैकृतात् मया सञ्चोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः अण्डमुत्पादयामासुः समायतनमुत्तमम् तस्मिन्नं समभवमन्ये सलिलसंस्थितौ मम नाम्भूत्पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः सोऽसृजन्तपसा युक्तो रजसा तदनुग्रहात् लोकान् सकालान् विश्वात्मा भूर्भुवस्वर्गि त्रिधा देवानां लोक आसीस्वभूतानां च भुवस्पदम् मर्त्यादीनां च भूर्लोकसिद्धानां त्रितयात् परम् अथोऽसुराणां नागानां भूमे लोकोऽसृजन् प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनां योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपःसत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणं प्रवाहमेतस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति अणुर्बृहद्वशस्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्युपरि संयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य च विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजसपार्थिवाः यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम् आदिरन्तो यदा यस्य तत्सत्यमविधीयते प्रकृतिः यस्योपादानमादारः पुरुषः परः सतो विव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रिकयम्वहं सर्वः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान् गुणविसर्गातस्थित्यन्तो यावदीक्षणम् विरोन्मय्या साध्यवानो लोककल्पविकल्पकः पञ्चत्वारि विशेषाय कल्पते अन्ये प्रलीयते मर्त्यमन्नं धानासु लीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गन्ध आपष्टसगुणे रसे लीयते ज्योतिषिरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायो च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अम्बरं शब्दतन्मात्रं स्वयोनिषु योनिवैकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे शब्दो भूतानि मप्येति भूतानि महति प्रभुः स लीयते महास्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते व्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीवे जीवकात्मनिमय्यते आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः एवं अन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसोऽतिष्ठेत योगी वाकोदये तमः एष साङ्ख्ययोगी प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशामया। 24મા અધ્યાયમાં સાંખ્ય યોગનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. હવે આને સહેજ મોટું કરવું પડશે. આજે અવાજ જુદો થઈ જશે પાછો. આ બહુ મોટું થઈ ગયું છે. સહેજ નાનું કરી આપવું પડશે. સહેજ મોટું કરશું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પ્યારા ઉદ્ધવ, હવે હું તમને સાંખ્ય શાસ્ત્રનો નિર્ણય સંભળાવું છું.
પ્રાચીન કાળના મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓનો એનો નિશ્ચય કર્યો છે. જીવ જ્યારે એને સારી રીતે સમજી લે છે ત્યારે એ ભેદ બુદ્ધિ મૂલક સુખ દુઃખ આદિ ભ્રમનો તત્કાળ ત્યાગ કરી દે છે. યોગોથી પૂર્વ પ્રલય કાળમાં આદિ સત્યુગમાં અને જ્યારે ક્યારેય મનુષ્ય વિવેક નિપુણ થાય છે ત્યારે એ અવસ્થાઓમાં પણ આ સંપૂર્ણ દૃશ્ય અને દ્રષ્ટા જગત અને જીવ વિકલ્પ શૂન્ય કોઈ પ્રકારના ભેદભાવ રહિત કેવળ બ્રહ્મ જ હોય છે. ઠીક છે, એમાં સંદેહ નથી કે બ્રહ્મમાં નાને કશું કરવું. એમાં સંદેહ નથી કે બ્રહ્મમાં કોઈ પ્રકારનો વિકલ્પ નથી. એક અદ્વિતીય સત્ય છે. મન અને વાણી એમાં ગતિ નથી. એ બ્રહ્મ જ માયા છે અને એમાં પ્રતિબિંબિત જીવ રૂપના રૂપમાં દૃશ્ય અને દ્રષ્ટાના રૂપમાં બે ભાગોમાં જાણે કે વિભક્ત થઈ ગયો છે. પેલું નીચેનું કાર્ય હતું ને જરા કરી આપતો. એટલે કંઈક થાય છે કશું કે એકદમ અવાજ નાનો મોટો થઈ જાય છે. that કનેક્શન કાલ વાળો ત્યાં નહીં રસ્તા યાર હતો. એમાંથી એક વસ્તુને પ્રકૃતિ કહે છે. કશુંક બંધ થઈ જાય છે એને જગતના કાર્યને કારણ રૂપ ધારણ કર્યું છે. બીજી વસ્તુને જે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે પુરુષ કહે છે. ઉદ્ધવજી મેં જ જીવોના શુભ અશુભ કર્મો અનુસાર પ્રકૃતિને ક્ષુબ્ધ કરી તેરેમાંથી સત્વ રજસ અને તમસ 3 ગુણો પ્રગટ થયા. એનાથી હજુ વિસરવું આવશે. એમાંથી ક્રિયાશક્તિ પ્રધાન સૂત્ર અને જ્ઞાન શક્તિ પ્રધાન મત તત્વ પ્રગટ થયું. એ બંને પરસ્પર મળેલા જ છે. મત તત્વમાં વિકાર થતા અહંકાર વ્યક્ત થયો. આ અહંકાર જીવોને મોહમાં નાખનારો છે. નાનો કરજે મોટું કર્યું હોય તો. એ 3 પ્રકારનો છે: સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. અહંકાર પંચ તન્માત્રા ઇન્દ્રિય અને મનનું કારણ છે. આથી એ જડ ચેતન ઉભયાત્મક છે. તામસ અહંકારથી પંચ તન્માત્રાઓ અને એમાંથી 5 ભૂતોની ઉત્પત્તિ થઈ છે તથા રાજસ અહંકારથી ઇન્દ્રિય અને સાત્વિક અહંકારથી ઇન્દ્રિય અધિષ્ઠાતા 11 દેવતા પ્રગટ થયા છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને એકમાં નામ 11 ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા 11 દેવતા છે. આ બધા પદાર્થો મારી પ્રેરણાથી એકત્ર થઈને પરસ્પર મળી ગયા છે અને એમણે આ બ્રહ્માંડ રૂપ અંડ ઉત્પન્ન કર્યું. આ અંડ મારું ઉત્તમ નિવાસ સ્થાન છે. જ્યારે તે અંડ જળમાં સ્થિત થઈ ગયો ત્યારે હું નારાયણ રૂપમાં એમાં વિરાજમાન થઈ ગયો. મારી નાભીથી વિશ્વકર્મની ઉત્પત્તિ થઈ. એના પર બ્રહ્માનો આવિર્ભાવ થયો. વિશ્વ સમષ્ટિના અંતઃકરણ બ્રહ્માએ પહેલા બહુ તપસ્યા કરી. કંઈક મોટું કર્યું તો એને બહુ ઊંડું આવે છે. વિશ્વ સમષ્ટિના અંતઃકરણ બ્રહ્માએ પહેલા બહુ તપસ્યા કરી. આ પછી મારો કૃપા પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરીને રજોગુણ દ્વારા ભૂ ભુવ સુવ અર્થાત પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને સ્વર્ગ આ 3 લોકોની અને એમના લોકપાલોની રચના કરી. દેવતાઓના નિવાસને માટે સ્વરલોક, ભૂત પ્રેતાદિને માટે ભુવરલોક, અંતરિક્ષ અને મનુષ્ય વગેરે માટે ભૂરલોક, પૃથ્વીલોકનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો. આ 3 લોકોથી ઉપર મહારલોક, તપલોક અને વગેરે સિદ્ધોના નિવાસ સ્થાન થયા. સૃષ્ટિ કાર્યમાં સમર્થ બ્રહ્માજીએ અસુર અને નાગો માટે પૃથ્વીને નીચે અતલ, વિતલ, સુતલ વગેરે 7 પાતાળ બનાવ્યા. એ 3 લોકોમાં ત્રિગુણાત્મક કર્મોને અનુસાર વિવિધ ગતિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ, તપસ્યા અને સંન્યાસ દ્વારા મહરલોક આ છે. સારું વિસર નહોતો ધરાવે. યોગ, તપસ્યા અને સંન્યાસ દ્વારા મહરલોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક રૂપ ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તથા ભક્તિ યોગથી મારો પરમધામ મળે છે. આખું જગત કર્મનો સંસ્કાર યુક્ત છે. હું જ કાળરૂપથી કર્મના અનુસાર એમના ફળોનું વિધાન કરું છું. આ ગુણ પ્રવાહમાં પડીને જીવ ક્યારેક ડૂબી જાય છે અને ક્યારેક ઉપર આવી જાય છે. ક્યારેક એની અધોગતિ થાય છે, ક્યારેક એ પુણ્યવશ ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે. જગતમાં નાના મોટા જાડા પાત્ર જેટલા પણ પદાર્થ બને છે બધા જ પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંનેના સંયોગથી સિદ્ધ થાય છે. જેના આદિ અને અંતમાં જે છે એ જ વચમાં પણ છે અને એ જ સત્ય છે. વિકાર તો કેવળ વ્યવહારને માટે જ કરવામાં આવેલી કલ્પના છે. જેમ કંગન, કુંડલ વગેરે સોનાના વિકારો અને ઘડા, શકોના વગેરે માટીના વિકારો પહેલા સોનું અથવા માટી જ હતા, પછી સોનું અથવા માટી જ રહેશે. આથી વચમાં પણ એ સોનું કે માટી જ છે. પહેલાનું કારણ મહત્તત્વ વગેરે પણ જે પરમ કારણને ઉપાદાન બનાવીને પછી અપર એટલે કે અહંકાર વગેરે કાર્ય વર્ગની સૃષ્ટિ કરે છે એ જ એમની અપેક્ષા એ પણ પરમ સત્ય છે. તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે જે
જે કોઈ પણ કાર્યના આદિને અંતમાં વિદ્યમાન રહે છે સત્ય છે. જો પહેલા અને પછી હોય સાચો છે, વચ્ચે દેખાય ખોટો છે. આ ઘડો પહેલા માટી હતો, પછી પણ માટી છે, અને વચ્ચે આપણને ઘડો દેખાતો હોય ત્યારે પણ માટી છે. આદાવંત જે નાસ્તિ વર્તમાન પિતત તથા, જે આદિમાં પણ નથી, અંતમાં પણ નથી, એ વચ્ચે દેખાય ત્યારે પણ નથી. કહેવાનું કેટલું સહેલું છે નહીં? આ પ્રપંચનું ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે, પરમાત્મા અધિષ્ઠાન છે, અને એને પ્રગટ કરનારો કાળ છે. વ્યવહાર કાળના ત્રિવિધતા વસ્તુતઃ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, અને હું જ શુદ્ધ બ્રહ્મ છું. જ્યાં સુધી પરમાત્માની ઈક્ષણ શક્તિ પોતાનું કામ કરતી રહે છે, ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી એમની પાલન પ્રવૃત્તિ બની રહી છે, ત્યાં સુધી જીવોને કર્મ ભોગને માટે કારણકારી રૂપથી અથવા પિતા પુત્રાદિ રૂપથી આ સૃષ્ટિ ચક્ર નિરંતર ચાલતું રહે છે. આ વિરાટ જ વિવિધ લોકોની સૃષ્ટિ સ્થિતિને સંભાળની લીલાભૂમિ છે. જ્યારે હું કાળ રૂપ તેમાં વ્યાપ્ત થઈ જાઉં છું, પ્રલયનો સંકલ્પ કરું છું, ત્યારે એ ભુવનોની સાથે વિનાશરૂપ વિભાગ યોગ્ય થઈ જાય છે. એને લીન થવાની પ્રક્રિયા આ છે કે પ્રાણીઓના શરીર અન્નમાં, અન્ન બીજમાં, બીજ ભૂમિમાં, ભૂમિ ગંધ તન માત્રામાં લીન થઈ જાય છે. ગંધ જળમાં, જળ પોતાના ગુણ રસમાં, રસ તેજમાં અને તેજ રૂપમાં લીન થઈ જાય છે. રૂપ વાયુમાં, વાયુ સ્પર્શમાં, સ્પર્શ આકાશમાં, અને આકાશ શબ્દ તન માત્રામાં લીન થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિય પોતાના કારણે દેવતાઓમાં અને અંતતઃ રાજસ અહંકારમાં સમાઈ જાય છે. હે સૌમ્ય, રાજસ અહંકાર પોતાના નિયંતા સાત્વિક અહંકાર રૂપ મનમાં, શબ્દ તન માત્ર પાંચ ભૂતોના કારણ તામસ અહંકારમાં, અને આખો જગતને મોહિત કરવામાં સમસ્ત ત્રિવિધ અહંકાર મહત્તત્વમાં લીન થઈ જાય છે. જ્ઞાન શક્તિ પ્રધાન અને ક્રિયા શક્તિ પ્રધાન મહત્તત્વ પોતાના કારણ ગુણોમાં લીન થઈ જાય છે. ગુણ અવ્યક્ત પ્રકૃતિમાં, અને પ્રકૃતિ પોતાના પ્રેરક અવિનાશી કાળમાં લીન થઈ જાય છે. કાળ માયામય જીવમાં અને જીવ હું અજન્મ આત્મામાં લીન થાય છે. આત્મા કોઈમાં લીન થતો નથી. એ ઉપાધિ રહિત અને સ્વરૂપમાં પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. એ જગતની સૃષ્ટિને લઈને અધિષ્ઠાન અને અવધિ છે. ઉદ્ધવજી જે આ પ્રકારે વિવેક દૃષ્ટિથી જુએ છે, તો એના ચિત્તમાં આ પ્રપંચનો ભ્રમ થતો જ નથી. જો કદાચિત એની સ્ફૂર્તિ થઈ પણ જાય, તો લાંબો વખત એના હૃદયમાં કેવી રીતે રહી શકે છે? શું સૂર્યોદય થયા પછી આકાશમાં અંધકાર રહી શકે છે? ઉદ્ધવજી, હું કાર્ય અને કારણ બંનેનો સાક્ષી છું. મેં તમને સૃષ્ટિના પ્રલય અને પ્રલયથી સૃષ્ટિ સુધીની સાંખ્ય વિધિ બતાવી દીધી. એમાં સંદેહની ગાંઠ કપાઈ જાય છે એનાથી, અને પુરુષ પોતાના સ્વરૂપમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સંહિતાયાં એકાદશ સ્કંધે पंचविंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच गुणानां पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः शमोदमस्मृतिक्षेक्षा तपःसत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहाश्रद्धा हृदयादिस्वनिर्वृत्तिः कामनीहावदस्तृष्णा स्तम्भनाशीर्विदासुखं मदोत्साहो यशप्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः क्रोधो लोभो नृतं हिंसा याञ्च दम्भः क्लमः कलिः शोकमोहो विषादार्ति निद्राशाभिरनुद्यमः सत्त्वश्चरजसस्तैतास्तमसश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितप्रायः सन्निपातमथो शृणु सन्निपातस्त्वमिति ममेत्युद्धो यावतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः
धर्मे चार्थे च कामे च यदा सौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः प्रवृत्तलक्षणे निष्ठा कुमार्यधिगृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमेया क्षमादिभिः कामादिभिरजो युक्तं क्रोधादेष्टमसायुतं यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षस्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्या पुरुषं स्त्रियमेव वा यदा आशिषमाशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः तं व्रजः प्रकृतिं विद्या हिंसाम् आशास्य तामसं सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायेस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते यदेतरोजयेत् सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जयेत्तमस्सत्त्वं रजस्तत्त्वं विभाजकं तदा दुःखेन युज्येत कर्मणां यशसा यदा जयेत रजस्तत्त्वं तमो मूढं लयं जडं युज्येत शोकमोहाभ्यां चित्रया हिंसयाश्रया यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः देहे भयं मनोसङ्गं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदं विकुर्वन् क्रियया चातिरनिर्वृत्तिश्च चेतसा गात्रा स्वास्थ्यमनोभ्रान्तं तज एतन्निशामय सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे क्षमं मनोनष्टं तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय इति मामे गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते असुराणां तरजसि तमस्युद्धो रक्षसां सत्त्वाच्चाकरणं विद्या रजसा स्वप्नमादिशेत प्रस्वापं तमसा तत्त्वस्तुरीयं विषु सन्ततम् उपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणजनाः तमसादोद आमुख्य रजसान्तर्चारिणः सत्ते प्रडीमस्वर्यान्ति तल्लोकं रजोदयाः तमोदयास्तु निर्यं यान्ति मामेव निर्गुणाः मदर्पणं फलसङ्कल्पं हिंसाप्रायादितामसं कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं चेत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मनिष्ठं निर्गुणं स्वतं परन्तु सात्विको वासो रामो राजस उच्यते तामसंयुतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणं सात्विकः कारको सन्ति रागान्धो राजसस्मृतः तामसस्मृतिविद्दृष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मीया श्रद्धा सेवायां तु निर्गुणा पथ्यं पूतमनायासस्तमाहार्यं सात्विकं स्मृतं पथ्यं पूतमनायास्तमाहार्यं सात्विकं स्मृतं राजसं चेद्य प्रेष्ठं तामसं चातिदाशुचि सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसं तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयं द्रव्यं देशं पदं कालं ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्था तु निर्निष्ठा विगुण्यः सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यप्रतिष्ठिताः दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षभम् एतासां स्तुतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः येनैवेनुचिताः सौम्यं गुणा जीवेन चित्तजाः भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते तस्मात् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवं गुणसङ्गं निमित्तोय मां भजन् चक्षणाः निस्सङ्गो मां भजेद्विद्वान् प्रमत्तो जितेन्द्रियः यस्तमश्चाभिचये तत्त्वसंसेवया मुनिः सत्त्वं चाभिचयेद्युक्तो निरपेक्षेण शान्तधीः सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय मां जीवो जीवं विमुक्तो निश्चाशयसम्भवैः मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत ओम्। 25મા અધ્યાયમાં 3 ગુણોની વૃત્તિઓનું નિરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પુરુષ પ્રવર ઉદ્ધવજી પ્રત્યે પુરુષ પ્રવર પુરુષ ઋષભ પુરુષ શ્રેષ્ઠ બધા શબ્દો શ્રેષ્ઠતા વાચક છે પ્રવર. પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં અલગ અલગ ગુણોનો પ્રકાશ થતો હોય છે. એમના કારણ પ્રાણીઓના સ્વભાવમાં પણ ભેદ થઈ જાય છે. હવે હું બતાવું છું કે કયા ગુણથી કેવો કેવો સ્વભાવ થાય છે તમે સાવધાનીથી સાંભળો. સત્વગુણની વૃત્તિઓ છે શમ મનસ સંયમ દમ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ તિતિક્ષા સહિષ્ણુતા વિવેક તપ સત્ય દયા સ્મૃતિ સંતોષ ત્યાગ વિષય પ્રત્યે અનિચ્છા શ્રદ્ધા લજ્જા એટલે પાપ કરવામાં સ્વાભાવિક સંકોચ આત્મરતિ દાન વિનય સરળતા વગેરે. રજોગુણની વૃત્તિઓ છે ઈચ્છા પ્રયત્ન ઘમંડ તૃષ્ણા અસંતોષ એંઠ અથવા અકળાઈ દેવતાઓની પાસેથી ધન વગેરેની માંગણી કરવી તે આ બધું રજોગુણ છે.
ભેદ બુદ્ધિ, વિષય ભોગ, યુદ્ધ વગેરે માટે મતથી જન્મતો ઉત્સાહ, પોતાની યશ માટે પ્રેમ, હાસ્ય, પરાક્રમ અને હઠપૂર્વક ઉદ્યોગ કરવો વગેરે આ રજોગુણની વૃત્તિઓ છે. તમોગુણની વૃત્તિઓ છે ક્રોધ, અસહિષ્ણુતા, લોભ, મિથ્યા ભાષણ, ખોટું બોલવું, હિંસા કરવી, યાચના કરવી, પાખંડ કરવો, શ્રમ કરવો એટલે કે દુઃખી થવો, ક્લેશ કરવો, શોક કરવો, મોહ કરવો, વિષાદ કરવો, દીનતા રાખવી, નિદ્રા, ઊંઘ આખો દાડો ઊંઘ્યા કરવું, આશા, ભય અને અકર્મણ્યતા, કશું કરવાનું મન જ ના થાય, સુઈ રહેવાનું સારું લાગે. આ બધું તમોગુણ છે. આ પ્રકારે કામ એટલે સત્વગુણમાં આ લજ્જા પણ, સંકોચ તો સંકોચ માણસને પાપ કરવામાં થાય, પણ સારું કામ કરવામાં સંકોચ ઉપર થવો જોઈએ. બરાબર છે. પછી અકડાઈ રાખવી, બધા જોડે બોલવું નહીં, મળવું નહીં, બધી જાત જાતની વસ્તુઓ છે રજોગુણ છે. અને ક્રોધ ને ક્લેશ ના બધું તમોગુણ છે. આ પ્રકારે કર્મથી સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ અધિકાંશ વૃત્તિઓનો પૃથક પૃથક વર્ણન કરવામાં આવ્યો. હવે એમના મેળથી, મેળ એટલે મિશ્રણ, મિશ્રણથી થનાર વૃત્તિઓનું વર્ણન સાંભળો. ઉદ્ધવજી, હું છું અને આ મારું છે, આ પ્રકારની બુદ્ધિમાં ત્રણેય ગુણોનું મિશ્રણ છે. જે મન, શબ્દ આદિ વિષય, ઇન્દ્રિય અને પ્રાણોના કારણે પૂર્વોક્ત વૃત્તિનો ઉદય થાય છે, એ બધા જ સાત્વિક, રાજસ અને તામસ છે. મનુષ્ય જ્યારે ધર્મ, અર્થ અને કામમાં સંલગ્ન રહે છે ત્યારે એને સત્વગુણથી શ્રદ્ધા જન્મે છે, રજોગુણથી રતિ જન્મે છે, તમોગુણથી ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પણ ગુણોનું મિશ્રણ જ છે. જે સમય મનુષ્ય સકામ કર્મ, ગૃહસ્થાશ્રમ અને સ્વધર્મ આચરણમાં વધારે પ્રીતિ રાખે છે, એ સમય પણ એનામાં ત્રણેય ગુણોનું મિશ્રણ જ હોવું સમજવાનું જોઈએ. માનસિક શાંતિ અને જીતેન્દ્રિયતા વગેરે ગુણોથી સત્વગુણી પુરુષની, કામના આદિ રજોગુણી પુરુષની અને ક્રોધ, હિંસા વગેરેથી તમોગુણી પુરુષની ઓળખાણ કરવી જોઈએ. એટલે માણસ તો કઈ નહીં, આપણે શું છે એટલી ચિંતા કરવી, પેલો શું છે તો આપણે કઈ ચિંતાનો વિષય નથી કે રાજસ છે કે તામસ છે. પણ આપણા મનમાં શાંતિ હોય અને ઇન્દ્રિયો પર વિજય એટલે કમસે કમ મારું કહેલું કરી શકે, હું ઈચ્છું ત્યારે પાછી વાળી શકું, ઈચ્છું ત્યારે જોડી શકું ઇન્દ્રિયો, આટલું હોય. એવું કઈ નહીં કે એટલે પેલો ખાય જ નહીં ને પીએ જ નહીં ને બધું આમ ખાલી પાણી રેડીને પછી ખાય ને એવું બધું, એવું કશું નહીં. ખાય તો વાંધો નહીં, પણ ના ખાય તોય વાંધો નથી. માત્ર એટલું કે મળે તો ઠીક છે, પણ ના મળે તો એના વગર વંચિત રહી ગયા, ડિપ્રાઇવેશન, ધેટ આઈ મિસ, એની ખોટ પડી ગઈ છે, એવું ના થાય. એટલું બહુ મોટી વસ્તુ છે. હોય તો ભલે ખાય. અને માનસિક શાંતિ, આ સત્વગુણી પુરુષની ઓળખાણ છે. કામના વગેરે ઈચ્છા એક પછી એક જન્મ્યા કરે, રજોગુણી પુરુષની ઓળખાણ છે. અને ક્રોધ, હિંસા વગેરે તમોગુણી પુરુષની ઓળખાણ છે. પુરુષ હોય કે સ્ત્રી જ્યારે નિષ્કામ થઈને પોતાના નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો દ્વારા મારી આરાધના કરે ત્યારે એને સત્વગુણી જાણવું જોઈએ. એટલે આ બધી બહુ હજારો વાર આવ્યું ને હવે તો પૂરું થશે એટલે બહુ હજાર વાર નહીં આવે, પણ એટલે આ મુખ્ય સુર આટલો છે. ભાઈ, અવિદ્યાની પહેલી પેદાશ કામ છે અને અવિદ્યાની ઓળખાણ પણ કામ છે. અને અવિદ્યા ઓળખાતી નથી, પણ કામના જન્મે ઓળખાવે છે કે અંદર અવિદ્યા છે. અને કામનાની ઓળખાણ કેવી રીતે થાય? માણસ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે, પણ પ્રવૃત્તિ હાથમાં આપણા કરતા વધારે કરતા હોય છે, તો પછી એમને કામના તો થતી જ હશે ને કે ચાલો ત્યારે આ કરીએ ને પેલું કરીએ. એટલે એની ઓળખ પાછળની હર્ટ અને ગિલ્ટથી થશે કે હું કર્મ કરવાનું શરૂ કરું, માનો કે મને તુક્કો આવ્યો કે કરવું છે કશું, પછી ચાલ્યું કે ના ચાલ્યું, અધૂરું રહ્યું કે કોઈક સંજોગોમાં ના પૂરું થયું, તો શું છે હું છોડી દેવા ના થયું તો ના થયું, શું મોટું, પણ ચાલતું હશે હું હાથ મારું ના શેનો થાય, તો મારું કામ થાય કે ના થાય અધૂરું. જો એના આયોજનમાં એ કોઈ કાચો નથી. આયોજન સારામાં સારી રીતે કરે છે, સારામાં સારું કર્મ કરે છે, સારામાં સારી ભાવનાથી કરે છે, સારામાં સારી સામગ્રીથી કરે છે. એટલે એના પક્ષે કોઈ પ્રકારની અંચાઈ નથી. ઇટ ડઝ ધ બેસ્ટ. પોતાના પક્ષે શ્રેષ્ઠ, બધું શ્રેષ્ઠ જ કરે છે. અને છતાં એ તૈયાર છે ત્યાં કર્યા પછી જે થાય તે મને વાંધો નથી. બરાબર? કર્મ પૂરું થાય કે ના થાય, ફળ મળે કે ના મળે, મને મળે કે પેલાને મળે, જે ફળ ઓછું મળે, સારું મળે, એટલે 4 પ્રકારની શક્યતાઓ હોય છે. ફળ વધારે મળે ધાર્યા કરતા, ફળ ધાર્યા કરતા ઓછું મળે, ફળ ધાર્યા કરતા ધાર્યું પ્રમાણે મળે, ધાર્યા કરતા ઉલટું મળે. 4 શક્યતાઓ હોય છે. એટલે મેં ધાર્યું કે મારા 100માંથી 99 માર્ક આવશે, તો 99 100 પણ આવી શકે, ધાર્યા કરતા વધારે, ધારેલા 99 પણ આવી શકે, એના કરતા ઓછા 95 પણ આવી શકે.
અને પછી સાઈન ઉભા વિરુદ્ધ. આવું કોઈ પણ કર્મ કરો ચારે પ્રકારના ફળોની શક્યતા હોય છે. આવું બધું એટલે મારી બધી તૈયારી પછી 25% આવે તો હું ભાગી ના પડું. ઓકે ફાઇન, નારાયણની ઈચ્છા છે પણ એની હું તૈયારી નથી કરતો. હા, લેવું ને કે આમાં કે આપણે ક્યાં ચિંતા છે? સિદ્ધ સિદ્ધ સમભૂત યુદ્ધ સવિગત જ્વર. સિદ્ધ નથી સરખું જ છે તો પછી 90% 25% સરખું જ છે ને. એ થયા પછીની વાત છે, તથા પહેલાની વાત નથી. હું 100 થી 500% માટે મહેનત કરું છું, બરાબર? એમાં કોઈ ઊંચી નથી હોતી. નોંધ લેવા જેવી વસ્તુ નિષ્કામતા છે. એને બહુ જ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે મને શું મળે છે, મને વળતર શું મળ્યું, શું ના મળ્યું, એમાં બહુ મન ના રાખવું જોઈએ. બહુ એટલે જરાય ના રાખવું જોઈએ. સકામ ભાવથી પોતાના કર્મો દ્વારા મારું ભજન પૂજન કરનારું રજોગુણી છે. અને એટલે આશા રાખીને કે આમ કરું તો આમ થશે, એટલે આટલો છોકરો પાસે આટલું તેલ ચડાવીશ, છોકરી પાસે થશે બીજું આટલું ચડાવીશ, અને છોકરાને લગ્ન થશે તો આટલા નાળિયેર ફોડીશ, અને છોકરીનો થઈ જશે નક્કી તો હું આટલું. આ બધા છે એ સકામ રજોગુણી છે. અને પોતાના શત્રુના મરવા માટે કરતો હોય મારું ભજન પૂજન, એ તમોગુણી છે. સત્વરજસ તમસ ત્રણેય ગુણોના કારણે જીવનું ચિત્ત છે. જો ચિત્ત એટલે ગુણોનું કારણ ચિત્ત છે. એનાથી મારું એની સાથે મારો કોઈ સંબંધ નથી. એ ગુણો દ્વારા જીવ શરીર અથવા તન વગેરેમાં આસક્ત થઈને બંધનો પડી જાય છે. સત્વગુણ પ્રકાશક છે, નિર્મળ અને શાંત છે. જે સમયે એ રજોગુણ તમોગુણને દબાવીને વધી જાય છે, એ સમયે પુરુષ સુખ ધર્મ અને જ્ઞાન વગેરેનો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. રજોગુણ ભેદ બુદ્ધિનું કારણ છે. એનો સ્વભાવ છે આસક્તિ અને પ્રવૃત્તિ. જે સમય તમોગુણ અને સત્વગુણને દબાવીને રજોગુણ વધી જાય છે, સમય મનુષ્ય દુઃખ, કર્મ, યશ અને લક્ષ્મીથી સંપન્ન થઈ જાય છે. તમોગુણનું સ્વરૂપ છે જ્ઞાન. એનો સ્વભાવ છે આળસ અને બુદ્ધિની જડતા. જ્યારે વધી જાય ને સત્વગુણ રજોગુણને દબાવી જાય છે, ત્યારે પ્રાણી અનેક પ્રકારની આશાઓ કરે છે અને શોક મોહમાં પડી જાય છે. પછી તો મારી હિંસા કરવા લાગે છે. નિદ્રા અને આળસને વશ થઈને પડી રહી છે. માણસને પ્રાયઃ સામાન્ય રીતે એક પ્રકૃતિ હોય કે સાત્વિક હોય કે રાજસ હોય કે તામસ હોય, પણ બધા માણસ ત્રણેયનું મિશ્રણ હોય જ છે. અને સાત્વિક માણસ પણ ક્યારેક ક્યારેક રાજસ ને ક્યારેક ક્યારેક તામસ હોય જ. તામસ માણસ ક્યારેક ક્યારેક સાત્વિક ને ક્યારેક ક્યારેક રાજસ હોય. રાજસ માણસ ક્યારેક ક્યારેક સાત્વિક અને ક્યારેક ક્યારેક તામસ હોય. પણ મૂળભૂત રીતે એક પ્રકારની ક્વોલિટી કે એક પ્રકારનો પોત માણસનો હોઈ શકે. અને સાત્વિક બનવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ માણસે. જ્યારે ચિત્ત પ્રસન્ન હોય, ઇન્દ્રિયો શાંત હોય, શરીર નિર્ભય હોય અને મનમાં આસક્તિ ના હોય, ત્યારે સત્વગુણની વૃત્તિ સમજવી જોઈએ. આગળ પાછળની કોઈ ચિંતા નથી અને માણસ પ્રસન્ન છે. આ બધામાં અંચય કરતો માણસ નથી. પ્રસન્ન છે માટે કશું કરવું નથી એવું નથી. એનો રોલ એ શ્રેષ્ઠ કર્યા જ કરે છે. પણ એને માટે એને કોઈ આગળ પાછળની હાય નથી. કામ કરતા કરતા જીવની બુદ્ધિ જ્યારે ચંચળ થઈ જાય, જ્ઞાનેન્દ્ર અસંતુષ્ટ થઈ જાય, કર્મેન્દ્રમાં વિકાર આવી જાય, મન ભ્રાંત થઈ જાય, શરીર અસ્વસ્થ થઈ જાય, સમજવું જોઈએ કે રજોગુણ જોર પકડી રહ્યો છે. એકદમ ધ્રુજવા માંડીએ, ગભરાઈ જાય કે કોઈ આવી જશે, શું થશે, બરાબર થશે કે નહીં, કોઈ જોઈ જશે, શું થશે. આ બધી વસ્તુઓ જે થતી હોય છે, થતી જ હોય છે, રજોગુણ છે. ચિત્ત જ્યારે જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા શબ્દાદી વિષયોને ઠીક ઠીક સમજવામાં અસમર્થ થઈ જાય અને ખિન્ન થઈને લીન થવા લાગે, મન સૂનું સૂનું થઈ જાય, કશું ગમે નહીં, મૂડ નથી, ડિપ્રેશન આવી જાય, આ બધું થઈ જતું હોય છે, તો એને અજ્ઞાન અથવા વિષાદની વૃત્તિ થઈ જતી હોય તો સમજવું જોઈએ કે તમોગુણ વૃત્તિમાં છે. ઉદ્ધવજી સત્વગુણ વધતા દેવતાઓનું, રજોગુણ વધતા અસુરોનું, તમોગુણ વધતા રાક્ષસોનું બળ વધી જાય છે. વૃત્તિમાં પણ ક્રમશઃ સત્વાદી ગુણોની અધિકતા થતા દેવત્વ, અસુરત્વ અને રાક્ષસત્વ પ્રધાન. અસુરત્વ છે રજોગુણ. અસુર રમંતી તે અસુરા. અસુર એટલે પ્રાણ, પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયો. તો ઇન્દ્રિયોમાં રમણ કરે વધારે રજોગુણ, એ અસુર છે. રાક્ષસ હિંસક છે, મારપાટ કરે, તમોગુણ. તમે કહેતા હતા અશ્વિનભાઈ? હા, તો અસુર રાજસ રાક્ષસ તામસ છે. સત્વગુણથી જાગૃત અવસ્થા, રજોગુણથી સ્વપ્નાવસ્થા, તમોગુણથી સુષુપ્ત અવસ્થા થાય છે. તુર્ય આ ત્રણેયમાં એક સરખો વ્યાપ્ત રહે છે. શુદ્ધ અને એક રસ આત્મા છે. વેદોના અભ્યાસમાં તત્બ્રાહ્મણ સત્વગુણ દ્વારા ઉત્તરોત્તર ઉપરના લોકોમાં જાય છે. તમોગુણથી જીવને વૃક્ષાદિ પર્યંત અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. રજોગુણથી મનુષ્ય શરીર મળે છે. જ્યારે મૃત્યુ સત્વગુણની વૃત્તિનો સમય થાય છે, એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. રજોગુણની વૃત્તિ સમય થાય છે, એને મનુષ્ય લોક મળે છે. તમોગુણની વૃત્તિ સમય મરે છે અને નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે.
પણ જે પુરુષ ત્રિગુણાતીત જીવન મુક્ત થઈ ગયો છે એને મારી જ પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. જ્યારે પોતાના ધર્મનું આચરણ મને સમર્પિત કરીને અથવા નિષ્કામ ભાવથી કરવામાં આવે છે ત્યારે સાત્વિક હોય છે. જે કર્મ અનુષ્ઠાનમાં કોઈ ફળની કામના રહે છે રાજસ હોય છે. અને જે કર્મમાં કોઈને સતાવવાની અથવા દેખાડો કરવાની ભાવ રહે છે એ તામસિક હોય છે. શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન સાત્વિક છે. એને કરતા ભોગતા માનવો રાજસ છે. એને શરીર સમજવો તામસ છે. આ ત્રણથી વિલક્ષણ માનવ સ્વરૂપનું વાસ્તવિક જ્ઞાન નિર્ગુણ જ્ઞાન છે. વનમાં રહેવું સાત્વિક નિવાસ છે ભાઈ. ગામમાં રહેવું રાજસ નિવાસ છે. અને જુગારના ઘરમાં કે દારૂડિયા ત્યાં પડી રહેવું એ તામસ નિવાસ છે. બોલો, સાત્વિકમાં તો કઈ આવ્યું જ નહીં. અનાસક્ત ભાવથી કર્મ કરનારો સાત્વિક છે. રાગમાં અંધ થઈને કર્મ કરનારો રાજસ છે. અને પૂર્વ પર વિચાર વગર જેમ ભાવ એમ કરનારો તામસ છે. આ સિવાય જે પુરુષ કેવળ મારા શરણમાં રહીને અથવા અહંકાર વગર કર્મ કરે છે નિર્ગુણ કરતા છે. આત્મજ્ઞાન વિષયક શ્રદ્ધા સાત્વિક શ્રદ્ધા છે. કર્મ વિષયની શ્રદ્ધા રાજસ શ્રદ્ધા છે. જે શ્રદ્ધા અધર્મમાં હોય છે એ તામસ શ્રદ્ધા છે. તથા મારી સેવામાં જે શ્રદ્ધા છે નિર્ગુણ શ્રદ્ધા છે. ના ના કશું નહીં. હવે એમની પરિભાષા છે ભાગવતની. પણ સત્વ રજસ તમસ ત્રણેયથી મુક્ત એમ. નિર્ગુણ એટલે તમે શું કહ્યું? ના ના, ગુણાતીત એવું નથી. ગુણાતીત શબ્દ વપરાય છે ને એ તો જયારે વ્યક્તિ માટે વપરાય ત્યારે ત્રણેય ગુણોથી મુક્ત એવી તુરી અવસ્થા માટે વપરાતો હોય છે એવું. પણ આ શ્રદ્ધા નિર્ગુણ છે એનો અર્થ એટલો થયો કે સાત્વિક રાજસ કે તામસ નથી. કારણ કે ત્રિસ્ત્રી ગુણ્યો ભવાર્જુન 3 ગુણથી પર થવું એવું સાધક માટે ગીતાએ કહ્યું કે ત્રણેય ગુણો છે તો પ્રકૃતિમાંથી જ જન્મેલા છે અને એટલા માટે પ્રકૃતિમાં તાદાત્મ્ય રહ્યા જ કર્યું છે. એટલે ત્રણેયથી પર થાય તો જ એમાંથી બહાર નીકળી શકશે. એટલે 3 ગુણોથી આ ત્રણેય ગુણથી મુક્ત થઈ એટલું થયું. એને ગુણાતીત કહેવું તો કહું, પણ ગુણાતીત જે અર્થમાં વપરાય છે એ અર્થમાં ગુણાતીત નહીં થાય. એટલે સરવાળે સત્વ પણ બાંધનારો છે. સત્તમ સુખે સંજયથી, સત્વ સુખમાં બાંધશે, જ્ઞાનમાં બાંધશે, પ્રકાશમાં બાંધશે. સત્વગુણ બંધન કરનારો છે. એટલે સત્વગુણથી પણ મુક્ત થવું જોઈએ. નિસ્ત્રી પુણ્ય ભવાર્જુન નિર્દ્વંદ્વ નિત્ય સત્વસ્થ નિર્યોગ લક્ષ્ય આત્મવાન. તમસ કરતા રજસ સારો, રજસ કરતા સત્વ સારો, પણ સત્વ પણ બંધન કરનારો તો છે જ. એનાથી પણ પર થવું જોઈએ માણસે. આરોગ્યદાયક પવિત્ર અનાયાસ પ્રાપ્ત ભોજન સાત્વિક ભોજન છે. રસનેન્દ્રિયને રુચિ કરે અને સ્વાદની દૃષ્ટિથી યુક્ત હોય આહાર એ રાજસ છે. અને દુઃખદાયક ન પવિત્ર આહાર તામસ છે. ગીતામાંનું વર્ણન કર્યું બધું. સાત્વિક આરસ્ય આસ્નિગ્ધા સ્થિરાહારોદ્યાહ આહારઃ સાત્વિક પ્રિયાઃ યાતયા મંગતર સંપત્તિ પરિષિતમ ચેત ઉચ્છિષ્ણ વિચામેધ્યમ ઉજ્જતમ તામસ પ્રિયમ. તો સાત્વિક આહાર કળ્યું ને મીઠું ને પેલી મીઠાઈ, રસિયા, દૂધપાક, શીરો, આ બધી વસ્તુઓ છે. ગારી આ બધો સાત્વિક આહાર છે. પેલા કારેલા કંકોડા ને બળી શેકી કારેલા કંકોડા બધા શેકીને બાળીને ખાતા હોય લોકો. રાજસ તામસ આહાર એ બાસી ખાવાનું. ઘણા તો પેલું હાંડવો વસ્તુઓ ખાસ વાસી કરીને ખાય. એવું કઈ હોય છે ને કેટલીક વસ્તુઓ ખાસ વાસી કરીને ખાવી. એ બધું તમોગુણી આહાર છે. અંતર્મુખતાથી આત્મચિંતનથી પ્રાપ્ત થનારું સુખ સાત્વિક છે. બહિર્મુખતાથી વૈશ્યોથી પ્રાપ્ત થનારું રાજસ છે. અજ્ઞાન અને દીનતાથી પ્રાપ્ત થનારું સુખ તામસ છે. જે સુખ મારી પાસેથી મળે છે એ ગુણાતીત અર્થાત અપ્રાકૃત સુખ છે. ઉદ્ધવજી, દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, દેશ એટલે સ્થાન, ફળ, કાળ, જ્ઞાન, કર્મ, કર્તા, શ્રદ્ધા, અવસ્થા, દેવ, મનુષ્ય, દીર્ઘાદિ શરીર અને નિષ્ઠા બધું ત્રિગુણાત્મક છે. એ નરરત્ન પેલું પરવર હતો, પછી રત્ન. પુરુષ અને પ્રકૃતિને આશ્રિત જેટલા પણ ભાવ છે એ બધા ગુણમય છે. એ ચાહે નેત્રાદ ઇન્દ્રિયોથી અનુભવ કરવામાં આવતા હોય, શાસ્ત્રો દ્વારા લોકાંતરના સંબંધમાં સાંભળવામાં આવ્યા હોય, કે પછી બુદ્ધિ દ્વારા વિચારવામાં આવ્યા હોય. જીવને જેટલી પણ યોનિઓ અથવા ગતિઓ પ્રાપ્ત થાય છે બધી
એમના ગુણોની કર્મ અનુસાર જ હોય છે. એ સૌમ્ય બધા ગુણ ચિત્ત સાથે સંબંધ રાખે છે. આથી જીવ એમને અનાયાસે જીતી શકે છે. જે જીવન પર વિજય પ્રાપ્ત કરી લે છે એ ભક્તિયોગ દ્વારા મારા પર નિશ્ચિત થઈ જાય છે. અંતમાં મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જેને મોક્ષ કહે છે એને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આ મનુષ્ય શરીર બહુ દુર્લભ છે. એ શરીરમાં તત્વજ્ઞાન અને એમાં નિષ્ઠારૂપ વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સંભવ છે. આ તેને પ્રાપ્ત કરીને બુદ્ધિમાન પુરુષે ગુણોમાંથી આસક્તિ છોડીને મારું ભજન કરવું જોઈએ. વિચારશીલ પુરુષે તો સાવધાનીથી સત્વગુણના સેવનથી રજોગુણ તમોગુણને જીતી લેવા જોઈએ. ઇન્દ્રને વશમાં કરી લેવી જોઈએ. મારા સ્વરૂપને સમજવું જોઈએ અને મારા ભગવાન ભજનમાં લાગી જવું જોઈએ. આસક્તિને લેશ માત્ર પણ રહેવા દેવી ન જોઈએ. એટલે અમુક વસ્તુ વગર મારે ના જ ચાલે તો એને જરા ધ્યાન રાખવું કે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે સ્થાન કે સમથિંગ કે આના વગર તો નહીં જ ચાલે. તો પછી સમજવું કે આસક્તિ થઈ. ક્યાંક જઈએ આપણને પેલું યાદ આવવા કરે કે શું થયું, પછી પેલાનું શું થયું, પેલાનું શું થયું. આ બધી આસક્તિ છે. કેવું સુખ હોય, કેવું સુષુપ્તિમાં મન નથી ખબર. એમના શબ્દો બધા એમની પરિભાષાઓ છે. સુષુપ્તિમાં નહીં, મારી પાસેથી મળે છે તે સુષુપ્તિનો તો તામસ થઈ જશે. યોગોક્તિથી ચિત્તવૃત્તિને શાંત કરીને નિરપેક્ષતા દ્વારા સત્વગુણ વિજય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આ પ્રકારે ગુણોથી મુક્ત થઈને જીવ પોતાના જીવ ભાવને છોડી દે છે અને મારી સાથે એક થઈ જાય છે. જીવ સૂક્ષ્મ શરીર પોતાની ઉપાધિ જીવત્વથી તથા અંતઃકરણ ઉદય થનાર સત્વાદી ગુણોની વૃત્તિઓથી મુક્ત થઈને હું બ્રહ્મની અનુભૂતિથી એકત્વ દર્શનથી પૂર્ણ થઈ જાય છે અને પછી એ બાહ્ય અથવા આંતરિક કોઈ પણ વિષયમાં જતું નથી. શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ એકાદશ સ્કંધે પંચવિંશોऽધ્યાયः શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.